Yes, sir. We are live now, sir. Greetings. I reckon my job is threefold. Welcome you, raise the curtain over the discussions we are about to have, or set the scene for the colloquium, and demystify and try to demystify with the help of the experts and scientists certain uh, concerns that surround the COVID-19. Uh, COVID-19. Uh, my, my myth busting on vaccines, a glimmer of hope. It's more than a glimmer of hope. Actually, it is holding out, which is holding out a panacea, hopefully, uh, is a part of the series um, comprising managing supply chain during COVID-19 and beyond on January 20th, 2021, and post-pandemic recovery, the path to ensuring inclusive development on October 20th, 2021. Now that at least half a uh, dozen vaccines are available, having passed, basically having passed three-phase trial, are available, the perspective has qualitatively changed. Uh, from uncertainty and unpredictability, uh, except of the dark kind, we have arrived at a dawn of hope, well-being, and equilibrium, and self-repair. This curtain raising on a historic moment entails a brief narrative of the traumatic and cliffhanging journey that we have had. It will be incomplete without even its memorialization, its rumination will be incomplete without expressing gratitude to the frontline fighters, many of whom we have lost irreplaceably as icons. Uh, Now we have an array of experts and scientists available, scientists to stand by us with their words of wisdom. The distinguished panelists include Professor M. Muhammad Anwar Hussain, Vice Chancellor, Jashore University of Science and Technology, Dr. Mushtaq Hussain, Consultant, Crisis Emergency and Risk Communication, Professor Shah Munir Hussain, former Director, General Directorate of Health, Dr. Syed Hamid, Professor, Institute of Health Economics, University of Dhaka. The moderator is Dr. Shaifun Nahin Shimul. Safiun Nain Shimul, I hope I've pronounced it all right. Associate Professor, Institute of Economics, Health Economics, University of Dhaka. They will explode the remaining myths that surround the pandemic, and although most of them are speculative in nature, being ignoramus of the stringent tests and trial phase that they have gone through, the probable questions have been underlined in the concept paper. Surely efficacy, the pursuit of efficacy will involve further tests and trials. But one thing is for certain, that anyone left out of the inoculation process will remain a threat to others, because all are susceptible to the vulnerabilities. There has to be an automatic wholesale
response mode in operation. For the first time in 100 years, peoples and countries have been unified by the bond of common concerns for public health, common concerns of for survival. Also, one hopes the existential threat of climate change should also evoke similar response. I now over to you, Mr. Shafiun Nahin Shimul, Associate Professor, Institute of Public, to moderate this session. Thank you. Okay, thank you so much, sir, for your nice introduction and also giving an brief of like what we are trying to discuss today and what would be the main issue we are. So, as the title suggests, we want to basically myth busting on vaccination, and this is so vital. And as editor already said, that world has shown a tremendous unison in terms of getting the vaccine only within 1 year. That's an unprecedented in human history. So that is definitely a great achievement. But at the same time, there is an, since it is being brought into light within just 1 year, so there is a concern that whether all processes are being followed and whether all the things, all the scientific rigor in there. That is one concern we have. And also another concern is the virus is mutating, and unless we have enough people got vaccinated within a very short time, then it would be very difficult in terms of efficacy and other issues. So we'll talk about it. Already we had get introduced to our experts. So I think there's, if you divide all these myths, you can about it starts from production. And like it starts from production in the sense that whether we have the vaccine, if that vaccine is effective enough. So there's a myth around that. And then we have whether this, if it is effective, is it safe? So that is also, you have so many concerns, so many rumors are out there, so many myths are out there regarding its side effects. And then finally, and then secondly, if you look at that, where it's being, whether we are producing at a quality, at an optimum quality. So now that's the kind of production side of the myth. Once we are kind of disregard this production side, then it comes, can we get the vaccine? It is accessible. So there is also lots of myths regarding this, whether it's accessible to all countries, whether is it just a mostly developed country will get more access, or whether it's just resource rich country will have a more access than a resource poor. There's an equity issue, it's equity concern as well. So there's that part. So once you get the vaccine, now it's a tough job to convince people to get the vaccine. So there's a demand side myth as well, right? So we have so many myths around there, whether people need it. And fortunately, Bangladesh, including Bangladesh, many other developed countries have not had experienced too much death rate. That's the fact that the data is showing. So there's a concern, do we really need it? So that kind of myth is around there. And then finally, so there's a demand side issue. And then definitely the biggest chunk is the distribution part and then the provision part. Because if you look at the developing countries, including Bangladesh, that has a huge success in immunization program, mostly children. So we don't have that much good experience in terms of adult vaccination. So, and then there's a lot of issues that we actually bring in. So if I kind of divide all this part, as I said, from the production to actual production of vaccine in massive scale, so that is accessible to all group of all walks of life, all people around the world. Have the vaccine is that people want it, and if people want it, can government of this developing country, including Bangladesh, can supply the optimum way, where the distribution is
something that is followed in optimal path. So these are all main issues of discussion. We have a lot of, we have very field expert to discuss on this issue. So I'll start with Professor Dr. Mushtaq Hussain to talk about what are the vaccines out there, and why we have so many myths around, like its side effects, its efficacy, and then we think about like potential remedy. So before that, I want to give a quick, rules we want to follow here. Each speaker will get around 6-7 minutes first, and then there's a first round, and then we have more discussion, and then probably get a few minutes for each panelist. So this is what we want to start with. Dr. Mushtaq Hussain, sir. জি থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় বাংলাতে বললে ভালো হয় আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে কি বিদেশি আছে কেউ No, thank you very much. I think I should have mentioned it. So I think, yeah, we can use Bangla to make it more. আমাদের শ্রোতাদের সুবিধা হবে জি sure. জি ধন্যবাদ আসলে আপনাদের যে প্রচেষ্টা এটা চলমান যে গণ টিকাদান কর্মসূচি যেটা মাস ভ্যাকসিনেশন সেটাকে অনেকখানি এগিয়ে নেবে আপনারা আপনাদের সামাজিক দায়িত্ব থেকে এটি করছেন আমি আপনাদেরকে প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এখানে ভ্যাকসিনের যে সায়েন্টিফিক বিষয়গুলো সেটা মানুষ জানতে চায় যে কতটুকু এটার কার্যকারিতা কি ইত্যাদি এবং কত দ্রুত এটা হলো প্রথমে আমি বলছি যে এটা দ্রুত হলেও ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার যতগুলো পদ্ধতি আছে যতগুলো পর্যায় আছে কোনো পর্যায়ে কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া হয়নি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রাণী দেহে প্রয়োগ করে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পরেই স্টেজ 1A স্টেজ 1B স্টেজ 2A 2B কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্টেজ 1 তারপরে স্টেজ 2A 2B তারপরে থার্ড স্টেজ ট্রায়াল এগুলো এবং আপনার করা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা ভ্যাকসিন তৈরি করার কারখানা যন্ত্রপাতি অন্যান্য লজিস্টিক্স এবং প্রোডাকশন এগুলো প্রায় একই সময় শুরু হয়েছে যে একটা ঝুঁকি নিয়েছেন তারা যে প্রাণীদেহে পরীক্ষা যেটা শুরু হয়েছে তখন তারা অন্য কিছু করতে পারেনি তারা হয়তো ক্যাপিটাল এগুলো তৈরি করেছেন হয়তো সিমিলটেনিয়াসলি বিশেষ করে স্টেজ 2A 2B এবং স্টেজ 3 এবং প্রোডাকশন একসাথে শুরু করেছে দেখুন স্টেজ 3 ট্রায়াল শেষ হতে না হতেই আমরা কিন্তু ভ্যাকসিনটা পেয়ে গেলাম এই যে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা সিরাম ইনস্টিটিউট তারা সবচেয়ে বড় প্রোডাকশন প্রতিষ্ঠান সারা পৃথিবীতে অর্থাৎ যখনই তারা ভ্যাকসিনটা প্রাণীদেহে প্রয়োগ করে সাফল্য পেয়েছে মানবদেহে প্রয়োগ করার মূল কারণ হচ্ছে এটা নিরাপদ কিনা এবং যত বেশি মানুষকে এই টিকার পরীক্ষার আওতায় আনা যাবে তত বেশি বৈচিত্র্য মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষ এই টিকাটা পাবে বয়স জাতি এথনিসিটি এবং তাদের কারোর মধ্যে কোনো রকম সিরিয়াস অ্যাডভার্স ইফেক্ট হয় কিনা সেটা দেখার জন্য এবং এই পরীক্ষা শেষ না হতে হতেই আমরা তৈরি ভ্যাকসিন পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু অন্যান্য সময় যা হয়ে গেছে এই প্রত্যেকটা স্টেজ কিন্তু একটার পরে একটা হতো ফলে 10 বছর 8 বছর 12 বছর কোনোটা 20 বছর পরে আপনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তারপরে ভ্যাকসিনটা বাজারে আসছে এখন আমরা এটা সব মিলিয়ে যেদিন থেকে চীনের বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স করে সেটা পাবলিক ডোমেনে দিল সেই দিন থেকেই আপনার এই ভ্যাকসিন তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে এবং আপনার ফাইজারের এবং মডার্নার যে ভ্যাকসিন এই দুটো একেবারেই নতুন প্রযুক্তি কিন্তু নতুন হলেও এই করোনা ভাইরাসের টিকা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণী দেহে আগেই ব্যবহার করা হচ্ছিল অর্থাৎ যে সিজনাল করোনা ভাইরাস যেটা সর্দি কাশি হয় সাধারণত আমাদের দেশে একজন মাননীয় মন্ত্রীর পরীক্ষায় পাওয়া গেছিল সিঙ্গাপুরে তখন একটা হইচই হয়ে গেল যে মন্ত্রী করোনা আক্রান্ত সেটা সিজনাল করোনা ভাইরাস এই সিজনাল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবাদি পশু ডেইরিতে যেন এটা ক্ষতি না হয় তারা সেখানে কিন্তু টিকা তারা আগে থেকে ছিল সেটাকে ট্রান্সফর্ম করে সেই প্রযুক্তি বা এই প্রযুক্তি বিষয়ে আমি খুব বিস্তারিত জানি না আমি বেশি বিশেষজ্ঞ নই এটা কাজ করতে গিয়ে জানতে হয়েছে যতটুকু জানি তো জেনেটিক যে প্রযুক্তি দিয়ে ফাইজার এবং মডার্না করেছে এবং অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকাও
জনসন অ্যান্ড জনসন, এগুলো ফাইজার এবং মডার্না সরাসরি আপনার ডিএনএ আরএনএ তারা প্রয়োগ করছে একটা লিপিড মেমব্রেনের মধ্যে দিয়ে। আর অক্সফোর্ডের টিকা এবং রাশিয়ার স্পুটনিক 5 এটা একটা নির্দোষ কিংবা কম ক্ষতিকর ভাইরাসের ভিতরে ঢুকিয়ে এটা করছে। তো আর ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন বের করার চেষ্টা করছে হচ্ছে চীনের সিনোভ্যাক, সিনোফার্মা এবং আপনার ভারতের এই যে কোভ্যাক্সিন সম্ভবত নাম, ভারত বায়োটেকের যেটা এই ট্র্যাডিশনাল বিষয় এটা করার চেষ্টা করছে, অর্থাৎ ভাইরাসটা কিল ভাইরাস দিয়ে চেষ্টা করছে। আর লাইভ অ্যাটেনিউটেড ভাইরাস দিয়েও আপনার ভ্যাকসিন তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে, এটাও চায়নাতে করা হচ্ছে এবং অন্যান্য দেশেও করা হচ্ছে। তো আমি ইয়েতে যাই এরপরে, যে সাইড এফেক্ট এ যাবৎ যতগুলো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছে এখানে আমরা যে ডেটাটা দেখেছি, সাইড এফেক্ট যেটা সাধারণ সাইড এফেক্ট, যে একটু জ্বর, আমি ভ্যাকসিন নিয়েছি গতকাল, আমার পরিবারের সবাই নিলাম, পরিবারের 5-6 জন নিয়েছি। আমার এবং আমার ছেলের মধ্যে অল্প একটু রাত্রেবেলা একটু গা গরম হয়েছে। তো এটা যে কোনো ইনজেকশন দিলে সেটা হতে পারে। ইনজেকশন দিলে বা যে কোনো ভ্যাকসিন, কেন আপনি যদি একটা মানে ইন্ট্রামাস্কুলার ইনজেকশন দেন আপনার মাংসপেশিতে, তাহলে কিন্তু আপনার সেই একটু ব্যথা লাগে বা আপনি একটা অন্য জিনিস ঢুকাচ্ছেন, শরীরে অ্যাবজর্ব হতে সময় লাগে, তখন তাপমাত্রা হেফে হতে পারে, মাথাটা একটু ঝিমঝিম করতে পারে, বা একটা অনেকের ইনজেকশন দিলে মাথা ঘুরায়, সেটা একটা, তাদেরকে আমরা বলছি যে আপনারা এই মুহূর্তে ভ্যাকসিন না নিতে, ভ্যাসোভাগাল এফেক্ট হয়ে, এটা দেখলে মানুষ মনে করবে হয়তো ইনজেকশনের। এইগুলো আরেকটা জিনিস জানার বিষয় যে এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সময় আপনার অন্য কারণে হয়তো যারা ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করেছেন, এমনকি যখন ভ্যাকসিন রোল আউট করা হলো তারপরেও হয়তো তারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বা কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন। এগুলো কিন্তু ভ্যাকসিনের সাথে রিলেটেড না, কিন্তু কোইন্সিডেন্ট এফেক্ট। সেটা কিন্তু প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করতে হবে, আমরা হেসে উড়িয়ে দিলে হবে না। নরওয়েতে যে কয়েকজন মৃত্যুবরণ করলেন তাদের বয়স অনেক হয়ে গেছিল, তারা অন্যান্য কোমরবিডিটিতে আছেন। এই ঘটনার পরে আমরা বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যারা একেবারেই শয্যাশায়ী, বয়স অনেক বেশি এবং খুব দুর্বল স্বাস্থ্য, তাদের ভ্যাকসিন না নেওয়ার জন্য। যিনি হেঁটে আসতে পারবেন ভ্যাকসিনকে কেন্দ্রে, তার একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থা না, তিনি ভ্যাকসিন নেবেন। কিন্তু যারা একেবারেই দুর্বল স্বাস্থ্য, এমনিতেও বলা আছে যাদের ইমিউনিটি খুব খারাপ, যেমন HIV এর চিকিৎসা নিচ্ছেন বা কেমোথেরাপি নিচ্ছেন, এই ধরনের ব্যক্তিকে তারা তো অ্যান্টিবডি তৈরি করার বিষয়ে তাদের সক্ষমতা একটু কম থাকবে, কাজেই তারা যেন এই মুহূর্তে ভ্যাকসিনটা না নেন। এমনি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই তারা ভ্যাকসিন নিতে, যদি কোনো আমরা দেখি যে লাভ এবং ক্ষতি বিবেচনা করে তাদের ভ্যাকসিন নেওয়াই ভালো, নিতে পারেন। যেমন প্রেগনেন্ট ওমেন এবং যারা মানে নার্সিং মাদার, যারা বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছেন, তাদেরকে ভ্যাকসিন নিতে না করা হচ্ছে বা 18 বছরের নিচে, কেন? ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি এদের মধ্যে, তাই দিচ্ছে না। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, তিনি একজন প্রেগনেন্ট ওমেন, তিনি যদি মনে করেন বা প্রতিষ্ঠান তাকে সাজেশন দেয়, তুমি তো সবসময় কোভিড রোগীর সংস্পর্শে আসছো, তাই যদি ভ্যাকসিন নিতে পারো, বা তিনি যদি মনে করেন যে আমার ভ্যাকসিন নেওয়াটাই আমার জন্য অধিকতর নিরাপদ, তিনি নিতে পারেন, কোনো ইন্ডিকেশন নেই। কিন্তু যেহেতু ক্লিনিক্যাল ডেটাটা সেখানে নাই, সেখানে তিনি ভ্যাকসিন নিচ্ছে না নেওয়ার জন্য আমরা বলছি। তো জি, সময় কি শেষ হয়ে আসছে? হ্যাঁ, সময় ছাড়া আমার কনসার্ন ছিল যে, তাহলে প্রশ্নটা হলো যে এত মিথ ছড়ালো কেন, মানে কি কারণে? এই যে এটা কি খুব দ্রুত, এটা অন্য ভ্যাকসিনের তুলনায় রিলেটিভলি তাড়াতাড়ি এসছে সেই কারণে, নাকি ইনফরমেশন গুলা যেভাবে শেয়ার করা উচিত ছিল, অথবা যারা রেসপন্সিবল পারসন, সেটা বাংলাদেশ না অনেক দেশে মিথ গুলা ছড়িয়েছে, কি কারণে হয়েছে আপনার কি মনে হয়? যেহেতু সায়েন্টিফিক এভিডেন্স সোফার আমরা যেটা জানি গুড, যদিও রিসেন্টলি যে আপনি হয়তো নোটিস করেছেন, গার্ডিয়ান পত্রিকায় এসছে যে আপনার মডার্না এবং ফাইজারের যে ভ্যাকসিন, সেটা কিন্তু ইনফেকশনকে ব্লক করতে পারে। তো সেটা সিগনিফিকেন্ট একটা ব্লকিং আছে। আর অন্যদিকে যে অ্যাস্ট্রাজেনেকা বা অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিনটা, সেখানে কিন্তু সাউথ আফ্রিকার যে ভ্যারিয়েন্ট, সেখানে কিন্তু মডারেট এবং মাইল্ড কেসে তাদের কিন্তু খুব বেশি এফেক্টিভ না, অনলি 10% এফিকেসি। তো এটা সাউথ আফ্রিকার এবং এই ভ্যারিয়েন্টটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়িয়ে গেছে তা না, কিন্তু এই ধরনের নিউজ কিন্তু টোটাল একটা মানে আস্থার একটা সংকট তৈরি হয়। তো আমি জাস্ট আমারই কোয়েশ্চেন যে
তাহলে এই বাই মিথটা আসলো কেন? যদি আমরা সেফ এফিকেসি এটা মনে করি, এখনো পর্যন্ত এভিডেন্স গুলা মানে কেন আসলো? জি, আপনি যে কারণগুলো বলেছেন এই সবগুলো এর মধ্যে আছে। প্রথমত যে নতুন, হ্যাঁ, একটা নতুন জিনিস গ্রহণ করতে মানুষ অবশ্যই যাচাই বাছাই করবে, এটা স্বাভাবিক, এটা দোষের কিছু না। কাজেই এখানে সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট গুলো মানুষের কাছে স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরতে হবে, মানুষ যেন মনে না করে আমরা কিছু লুকাচ্ছি, এটা। তারপরে একটা ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে একটা লবি, বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকাতে আছে যে ভ্যাকসিন তো একটা বাইরের জিনিস, আমি কেন শরীরে দেব, আমাদের স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালো, ভ্যাকসিনটা তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, যারা সারা বছরই তাদের ইনফেকশন ডিজিজ থাকে, স্ট্রং লবি আছে অ্যান্টি ভ্যাক্স। আর আরেকটা হচ্ছে যে এখানে নতুন যেহেতু ভ্যাকসিন, সেখানে কার্যকারিতা কতটুকু এখনো ট্রায়াল হচ্ছে, এবং সেই ট্রায়ালের খবরগুলো, এখানে কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে যেটা আপনার বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বাইরে, যে একটা কোম্পানির সঙ্গে আরেকটা কোম্পানির প্রতিযোগিতা আছে, প্রায়শই প্রতিযোগিতা অসুস্থ প্রতিযোগিতা হয়, একজন আরেকজনের বদনাম করতে গিয়ে টোটাল ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে সমস্যা, বা বাণিজ্যিক ইন্টারেস্ট থাকে, কোনো একটা ভ্যাকসিন সস্তায় দিয়ে দিচ্ছে যে আমরা কোনো লাভ রাখবো না, আমরা কম দামে রাখবো, আরেকটা ভ্যাকসিন আমাদের লাভ নষ্ট করছে, কাজে ওকে একটু ডিফেম করা হোক। আর তাছাড়া দেশীয় না, তাছাড়া আমাদের দেশেও তো কিছু ফ্যাক্টর আছে, যেমন আমরা হ্যাঁ, ইন্ডিয়া হ্যাঁ, ভ্যাকসিনটা এটা আনার সময় হ্যাঁ, একটা দেশে যদি, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট আনবে, এই যে একটা ধোঁয়াশা ছিল, এটাও তো মানুষের মধ্যে কিছুটা হলো হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা দেশে যদি ঐক্য না থাকে, রাজনৈতিক বিভেদ থাকে, জাতিগত বিভেদ থাকে, ধর্মীয় বিভেদ থাকে, সেই বিভেদের কারণেও কিন্তু অনেকগুলো বিষয় মানে চলে আসে, যেটা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মত না। শুধু আমাদের দেশ কেন, আপনি দেখুন যে ইন্দোনেশিয়াতে, আমাদের দেশে যেমন ভারত নিয়ে কারো কারো প্রশ্ন আছে, ইন্দোনেশিয়াতে চীন সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। চীনের টেকনিক্যাল ট্রায়াল সেখানে হয়েছে, চীন সেখানে সৌজন্য ইয়েও দিয়েছে, আবার তাদেরকে কম মূল্যে দিয়েছে, কিন্তু চীনের ধর্মীয় পয়েন্ট থেকে, ধর্মীয় এক শ্রেণীর ব্যক্তি তারা সেখানে অনেক মানে অযৌক্তিক কথাবার্তা তুলেছেন, ফলে সেখানকার ওলামা বোর্ড বসে এটাকে ক্লিয়ার করতে হয়েছে, এটা হারাম না, এখানে কোনো হারাম বস্তু নাই, এবং চিকিৎসার জন্য যদি অ্যালকোহল থাকেও অসুবিধা নেই, নানা কথা। তো আমাদের কিন্তু দেশে এত এত ঘটনা কিন্তু হয়নি, যা আছে আন্ডার দি লাইন, যে হয়তো মেইন মিডিয়াতে বলছে না, সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু কিছু আসছে। কাজে এটা খুব স্বাভাবিক বিষয়, যখন একটা জাতির মধ্যে বিভিন্ন এখন একটা দেশের ভিতরে সর্ববিষয়ে ঐক্য হওয়া খুবই অস্বাভাবিক, বিভেদ থাকবে, কিন্তু যেটা আমাদের দেখতে হবে যে হ্যাঁ, টিকা নিয়ে যদি কোনো দুর্নীতি না হয়, কোনো অনিয়ম না হয়, প্রাপ্য যেন সবাই, এটা নিয়ে অবশ্যই ডিবেট বা ওয়াচডগ থাকা উচিত, পলিটিক্যাল পার্টি, সিভিল সোসাইটি। কিন্তু টিকার বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ না করে, এটা একটা কনসার্ন এফোর্ট লাগবে, যে আমি টিকার বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে যদি আমি কথা বলি, আমি নিজেই তার ভিকটিম হব। যেমন যখন করোনা ভাইরাস শুরু হলো, চীন সম্পর্কে নানা রকম খারাপ কথাবার্তা, ওরা ব্যাং খায়, সাপ খায়, হাবিজাবি, আমরা এগুলো খাই না, আমাদের ধর্ম এটা খাওয়া না, কাজে আমাদের হবে না। কিন্তু যখন হলো তখন তারা কি বললো? হ্যাঁ, তখন তো তারা কোথায় বলছে, ইরানে হলো যে আল্লাহ পরীক্ষা করছে। যখন বাংলাদেশে হলো তখন কি অবস্থা? তো এখানে কথা আছে যে বড় লোকের হয়, যারা মানে যাদের জীবনযাপন খুব বিলাসী, তাদের হচ্ছে, গরিবের হচ্ছে না। এটা মারাত্মক ভুল কথা। এগুলোকে ধৈর্যের সাথে প্রতিটি প্রশ্ন আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে, এবং এটা স্বীকার করতে হবে মানুষের ভিতরে এগুলো সবাই যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সবাই যে আমাদের শত্রু, বিজ্ঞানের শত্রু, এভাবে করলে কিন্তু এই মিথগুলো বাস্টিং করা যাবে না। মানুষের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা এবং তাদের জীবনযাত্রার ধরন এবং তথ্যের প্রাপ্যতার যে ইনসাফিসিয়েন্সি, সেই কারণে কিন্তু এগুলো হচ্ছে। যত বেশি আলোচনা হবে আপনাদের আলোচনার মতো, তত বেশি মানুষ জানবে, এবং দেখুন ভিড় কিন্তু বাড়ছে, এবং আমাদের দেশ ভ্যাকসিন বান্ধব দেশ। এখানে যদি আমরা এই ভ্যাকসিনটার বিরুদ্ধে সব মিথকে বা ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন, ইনফোডেমিককে আমরা সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে না পারি, আমাদের যে ইউজুয়াল ভ্যাকসিন কার্যক্রম সেটা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেই বিষয়টা কিন্তু আছে। আশা করি সেটা হবে না। আমরা ভ্যাকসিনের গ্রাফটা উঠছে, যেভাবে মহামারীর গ্রাফ উঠছিল, এটা আমাদের মহামারীর দূর করার গ্রাফটা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে, এবং নিশ্চয়ই এটা সমগ্র মানুষকে কভার করবে। এখন দরকার হচ্ছে অন্যান্য সূত্র থেকেও ভ্যাকসিন এনে মানুষের চাহিদা পূরণ করবার জন্য আমাদের সবাইকে কাজে লাগানো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ স্যার। এবার আমি একটু অনেক খুবই ভালো আলোচনা হলো, আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি যে আমাদের ভ্যাকসিন এফিকেসি, সাইড এফেক্ট নিয়ে যে কথাগুলা, যে মিথ, সেটা নিয়ে স্যার খুবই ভালোভাবে এই জিনিসগুলো উপস্থাপন করেছে। আমি এখন একটু প্রফেসর ডক্টর শাহ মনির ওনার কাছে যাব। স্যার যদি একটু বলেন যে আমাদের ভ্যাকসিন নেওয়াটা কেন জরুরি? ধরেন একটা কমন কথা আছে যে বাংলাদেশে তো অতটা মানে খুব বেশি এফেক্ট হয়নি, তো আমাদের ভ্যাকসিন নেওয়াটা তো অত কম্পেয়ার
মিথ আছে আমাদের মধ্যে। তো ভ্যাকসিনটা কেন জরুরি এবং কারা নেওয়া উচিত, এটা কি আমরা সব বয়সী লোককে এলাও করব? যেমন কিছুদিন আগে জার্মানিতে একটা কনসার্ন ছিল যে অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিন সেটা 65 এন্ড অ্যাবাভ এই বয়সে অনেকের এফেক্টিভ নাও হতে পারে, সেফ নাও হতে পারে, এই ধরনের একটা কনসার্ন। সবকিছু মিলিয়ে আমি মানে প্রথম কোশ্চেনটা হলো আসলে ভ্যাকসিনেশনটা কেন দরকার আমাদের, এবং কাদের নেওয়া উচিত বা কারা একটু ওয়েট করা উচিত। শামনির স্যার যদি একটু বলতেন। ধন্যবাদ শিমুল। আমরা ডক্টর মুস্তাক অনেক সুন্দর আলোচনা করেছে এবং বেশ বিস্তারিত আলোচনা করেছে। আমি প্রথমে একটু ধন্যবাদ জানিয়ে নিই যে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসকে যে এরকম একটি সুন্দর আয়োজন করার জন্য। ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের এডিটর শাহ হোসেন ইমাম সাহেব এখানে আছেন, উনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইন্ট্রোডাক্টরি বক্তব্য দিয়েছেন, ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা প্যানেলিস্টরা চেষ্টা করব যতটুকু পারা যায় বিষয় একটু আলোচনা করার জন্য। প্রশ্ন যেটা হলো ভ্যাকসিন কেন, আসলে যে কোনো রোগের মানে কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলি আর কি, সেই কমিউনিকেবল ডিজিজ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মানে অর্থাৎ এই কমিউনিকেবল ডিজিজকে ইরাডিকেট করতে হলে আমাদের শরীরে ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে হবে ওই পার্টিকুলার ডিজিজের এগেইনস্টে। এই ইমিউনিটি যদি ডেভেলপ করা যায় তাহলেই আমরা ওই রোগ না হওয়ার সম্ভাবনা আমার থাকবে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সারা পৃথিবীময় একটি বড় ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম হয় বিভিন্ন কমিউনিকেবল ডিজিজের। বাংলাদেশেরও এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম অফ ইমিউনাইজেশন বা ইপিআই এর মাধ্যমে আমরা অনেক ধরনের রোগের ভ্যাকসিন প্রদান করে থাকি। এবং এই ভেরি রিসেন্টলি আমরা মিজলস অ্যান্ড রুবেলার 3.5 কোটি শিশুদের ভ্যাকসিন দিয়েছি। পলিওর মতন একটি রোগ আমরা ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে ইরাডিকেট করতে পেরেছি। স্মল পক্স এর মতন একটি রোগ যেটা আমাদের অনেক মৃত্যুর কারণ, সেটাকেও আমরা ভ্যাকসিনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর থেকে ইরাডিকেট করতে পেরেছি। আমাদের এই নতুন ইমার্জিং ডিজিজ, আমি এটাকে রিমার্জিং বলবো না, নতুন ইমার্জিং ডিজিজ হিসাবে এই যে আমাদের কোভিড-19 আসলো, এটার এগেইনস্টে ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে হবে। এখন ইমিউনিটি ডেভেলপ করার জন্য কিন্তু আমি ভ্যাকসিন নিয়ে শুধু আমার ইমিউনিটি ডেভেলপ হচ্ছে না, আমি যদি ম্যাক্সিমাম পপুলেশন অফ দি টার্গেটেড গ্রুপ মানে অর্থাৎ আমার দেশের ম্যাক্সিমাম পপুলেশন যদি আমরা এই ভ্যাকসিনের আওতায় আনতে পারি, তাহলে আমরা প্রায় 100% পপুলেশনকেই ইমিউন কনফার্ম করতে পারবো, আমরা যেটাকে হার্ড ইমিউনিটি বলে থাকি। প্রথম যখন আসলো এই রোগটি আসলো, তো অনেকে বলছিল যে ঠিক আছে হতে থাকে এই রোগ, একসময় হার্ড ইমিউনিটি হবে। কিন্তু সেটা না, রোগ হয়ে হার্ড ইমিউনিটি হবে কেন? আমরা যদি ভ্যাকসিন দিয়ে হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে পারি তাহলেই তো আমাদের দেশ থেকে আমরা ইরাডিকেট করতে পারবো দেশটাকে। এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। উই হ্যাভ টু ইরাডিকেট ডিজিজ ফ্রম দি কান্ট্রি এবং ইরাডিকেট দি ডিজিজ গ্লোবালি। আমাদের স্প্যানিশ ফ্লু আজকে থেকে 100 বছর আগে 5 বছর কন্টিনিউ করেছিল এবং দি ডেথ টোল ওয়াজ সো হাই, ইনসিডেন্স রেট ওয়াজ সো হাই। আজকে এই মডার্ন সায়েন্টিফিক যুগে এসে কিন্তু আমরা 5 বছর কন্টিনিউ করতে চাই না। এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এটাকে যদি আমরা তাড়াতাড়ি আমরা পরিত্রাণ চাই, তাহলে উই হ্যাভ টু ভ্যাকসিনেট, সবাইকে আমাকে ভ্যাকসিনেট করতে হবে। এই ভ্যাকসিনেশনটার জন্য এখানে অনেক ধরনের কথা হওয়ার প্রধান কারণ হলো যে ডক্টর মুস্তাক বলেছে যে ভ্যাকসিন তৈরি করার যে সমস্ত পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিগুলি একটু লম্বা করা হতো অন্যান্য সময় ভ্যাকসিন তৈরি করার সময়। এটি যেহেতু একটা ইমার্জেন্সি ইস্যু পৃথিবীময়, সুতরাং ফলোইং অল দি স্টেপস কিন্তু একটু তাড়াহুড়া করে, মানে দি ভ্যাকসিন প্রডিউসাররা রিস্ক নিয়েছে, তাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক নিয়েছে। তারা মানে থার্ড ট্রায়ালের রেজাল্ট কিরকম আসবে সেটা না জেনে তারা প্রোডাকশনের জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সময় যে সমস্ত ভ্যাকসিন তৈরি হয় সেইগুলি তারা ট্রায়ালের রেজাল্ট, শুধু ট্রায়ালের রেজাল্ট না, আরেকটি জিনিস ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের এখন করতে হবে, যেটা করা হয়নি, সারা পৃথিবীময় করা হয়নি, বাংলাদেশের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট করতে হবে। সেটা হলো যে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে আমার ইমিউনিটি সত্যিকার অর্থে ডেভেলপ করলো কিনা, অর্থাৎ আমার অ্যান্টিবডির টাইটারটা কতটুকু হলো, এটা কতটুকু রেঞ্জ হলো। আমি 4 সপ্তাহ পর একটা বুস্টার ডোজ দিব, এই বুস্টার ডোজের পরে আমার কতটুকু রেঞ্জ হলো,
এফিকেসিতে বলা হয় যে প্রথম ডোজের পরে 70% মতন এফিকেসি আছে, বাট সেকেন্ড ডোজের পরে ইট রাইজেস মোর দেন 90%। অর্থাৎ সেকেন্ড ডোজ ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট ফর এনি ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম, অর্থাৎ বুস্টার ডোজ যেটা। কিন্তু এটা দেওয়ার পরে আমাদের ইমিডিয়েটলি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে, আমাদের সমস্ত সায়েন্টিফিক গ্রুপের পক্ষ থেকে ইমিডিয়েটলি আমাদের মাঠে নামতে হবে এইটা সার্ভিলেন্স করার জন্য, ইমিউনিটি সার্ভিলেন্স করার জন্য, আমাদের অ্যান্টিবডি দেখার জন্য, এবং এটা আমরা কতদিন এই অ্যান্টিবডিটা আমার শরীরে থাকছে এটা আরেকটা প্রশ্ন। অনেকেই বলে যে এটা বলে 3 মাস আর বেশি এফিকেসি নাই। কোথায়, কোন প্রমাণে তারা বলছে? অনেকে বলছে, আমাকেও বলছে স্যার এটা তো আমি বললাম বাবা তুমি কোথায় সুখ পেলে, এটা নিয়ে কোথায় পরীক্ষা হয়েছে যে 3 মাসের বেশি থাকবে না? এরকম তো কোনো হয়নি। বাট আমাদের করতে হবে, ইয়েস, আমাদের সামনের দিকে করতে হবে যে আমাদের ইমিউনিটিটা কতদিন প্রলং থাকে সেটা দেখার বিষয় আছে। সুতরাং এই ভ্যাকসিনেশনটা কেন এবং সবাইকে দিতে হবে সেটা ইম্পর্টেন্ট। এরপরে হলো যে এটাই বোধহয় প্রথম একটা ভ্যাকসিন আমরা দিতে যাচ্ছি যেটা হলো অ্যাডাল্ট গ্রুপের। ইউজুয়ালি আমরা ভ্যাকসিন দিয়ে থাকি চাইল্ডদের, বাচ্চাদের আন্ডার 10 ইয়ার্স অফ এজে ম্যাক্সিমাম, এই জন্য যে তাদের লাইফ লং ইমিউনিটি ডেভেলপ করে, লাইফ লং ইমিউনিটি ডেভেলপ করার জন্য। আর এই ভ্যাকসিনটা আমরা দিচ্ছি সমস্ত এজ গ্রুপের, যদিও বলা হয় 18 ইয়ার্স এর নিচে না দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমি এটা খুব সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড আমার ক্লিয়ার জানা নেই কেন 18 ইয়ার্স এর নিচে দেওয়া যাবে না। বাট সেটা অন্য কথা যে আমি প্রায়োরিটি কাদের দিব, প্রায়োরিটি আমি দিচ্ছি যেমন বাংলাদেশে আমি যতটুকু জানি 18 ইয়ার্স এর নিচে তাদের উপরে এটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়। তার মানে এটা কারণটা হলো যে এটার কারণটা হলো যে 18 ইয়ার্স এর ট্রায়াল যেগুলো করা হয়েছে, থার্ড ফেজ ট্রায়াল, সেখানে 18 বছরের নিচে কারণ করা হয়নি বলে আমরা ওদেরকে দিচ্ছি না। যেরকম ডক্টর মুস্তাক বললো প্রেগনেন্ট মাদারদের উপরে এটা করা হয়নি, এই জন্য আমরা অনেকেই বলছে প্রেগনেন্ট মাদারদের নেওয়া উচিত না, ল্যাকটেটিং মাদারদের নেওয়া উচিত না। আবার যারা ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ নেয় তাদের নেওয়া উচিত না। কিন্তু আমি গতকালকে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম যেখানে যারা কেমোথেরাপি নিয়েছে আগে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মানা করছে না, এখন জাস্ট যারা কেমোথেরাপিতে আছে তাদের ক্ষেত্রে মানা করছে, মানে এখন যারা কেমোথেরাপি নিচ্ছে। কিন্তু যারা মানে ক্যান্সার সার্ভাইভার কেমোথেরাপি নিয়ে তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে নো, তারা নিতে পারবে। সুতরাং ভ্যাকসিন ওটাই। আর একটা যেটা কেউ কেউ বলছে যে 65 ইয়ার্স এর উপরে, এটা খুব সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড নাই। কেন? এইটা তো আরো বরং আমার, হ্যাঁ এটা ঠিক যে যারা কিনা খুব ইলনেসে আছে তাদেরকে না দেওয়া, এর জন্য যে তারা অলরেডি তাদের ইমিউনিটি লেভেল এত কম, মানে ওই জন্য তাদেরকে না দেওয়া। কিন্তু সবাই এটা নেওয়া উচিত আমি মনে করি। কিন্তু আমাদের দেশের এই যে এটার এফেক্টিভনেসটা দেখতে হবে আমাদেরকে সামনের দিকে। উই শুড ডেভেলপ এন স্ট্রং প্রোগ্রাম যাতে কিনা এটা দেখা যায়। আমি একটু আগে মানে বলেছিলাম যে আমি কিছুদিনের দেশের বাইরে ছিলাম, কিন্তু এখন যে আমি ফিরে এসে যে দেখলাম যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু এই ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যাপারে আমি মনে করি অত্যন্ত সুন্দর অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে, এবং এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কিন্তু উই ক্যান ট্রেস অল দি ভ্যাকসিনেটেড পারসন। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা ডিজিটালের যুগে এটা যে আমরা অল দি ভ্যাকসিনেটেড পারসনকে আমরা ট্রেস করতে পারবো থ্রু আওয়ার এমআইএস সিস্টেমের মাধ্যমে, এমআইএস এর মাধ্যমে। এটা অ্যাক্সেসিবল সবার জন্যই। আমি একটু আগে দেখলাম যে চ্যাট বক্সে কেউ একজন প্রশ্ন করেছে যে যার স্মার্টফোন নেই সে কি করবে। আমরা কিন্তু টেলিভিশনের স্ক্রলে বারবার দেখছি যে আপনারা কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে হেল্প নেন, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্টদের কাছে হেল্প নেন, ইভেন কি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে গিয়ে হেল্প নেন, যাতে কিনা আপনার রেজিস্ট্রেশনটা আপনি করতে পারেন। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন ইজ এ মাস্ট। আমি একটু আগে বলেছি সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আজকে আরেকটি সার্কুলার দিয়েছে যে প্রথম বলা হয়েছিল স্পট রেজিস্ট্রেশন করা যাবে, কিন্তু আজকে বলছে যে না, স্পট রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না, আগে রেজিস্ট্রেশন করে দিতে হবে। এই জন্য যে এটাকে আমরা কিন্তু প্রথম দিকে যে মানুষের প্রথম 1 দিন 2 দিন অনেকের ভিতরে যে সংখ্যা ছিল, ক্রমান্বয়ে সেই সংখ্যা কেটে উঠছে। আমরা কিন্তু অলরেডি 10 লাখের উপরে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া শুরু করেছি। ছিল যে কারা নিতে পারবে কারা পারবে না, এরকম কোন গাইডলাইন কি বাংলাদেশ থেকে ডেভেলপ করা হয়েছে যেটা বেসড অন গ্লোবাল এভিডেন্স? এক্স্যাক্টলি, আসলে একটি ভ্যাকসিন ডিপ্লয়মেন্ট প্ল্যান বা গাইডলাইন এটা তৈরি করা হয়েছে। এই গাইডলাইনে 2-3টা জিনিস, একটা হলো কোন কোন ক্যাটাগরিতে কারা আগে পাবে, কোন ক্যাটাগরি এবং তার সংখ্যা কত,
সেটা দেখানো হয়েছে। কারা নিতে পারবে, কারা নিতে পারবে না, সেটার একটা গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে আপনারা যদি ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানটা দেখেন। এবং তারপরে হলো যে যারা নিতে পারবে না সেটাও যেরকম একটা গ্রুপ। আর একটা গ্রুপ হলো যে এই যে আমরা কাদের আগে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে, সেটাও একটা ইয়ে আছে। আর সেকেন্ড যেটা গাইডলাইন আছে সেটা হলো এটা যদি কোনো সাইড এফেক্ট হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি কি অ্যাকশন নেওয়া হবে তারও একটা সার্ভিস। আমাদের সাইড এফেক্ট খুবই কম, মাইনর সাইড এফেক্ট। এই পর্যন্ত যত সাইড এফেক্ট দেখা গেছে 400-450 কেসে সোফার সাইড এফেক্ট পাওয়া গেছে, জাস্ট টেম্পারেচার, একটু পেইন, এর চেয়ে বেশি কোনো সাইড এফেক্ট আর হয়নি। এটা কিন্তু যে কোনো অ্যান্টিজেন শরীরে ঢুকালে এইরকম সাইড এফেক্ট হতে পারে। এটা একটা অ্যান্টিজেন। আমরা একটা অ্যান্টিজেন মানে হলো আমার বাইরের একটা জিনিস আমার শরীরে ঢুকাচ্ছি। আমাদের সেলফ যে একটা ইমিউনিটি আছে, সেলফ ইমিউনিটিটা এটাকে রিকগনাইজ করতে একটু সময় নেয়, মানে সায়েন্টিফিক্যালি। কিন্তু যে সহজে রিকগনাইজ করছে তার সে ইমিডিয়েটলি কোনো সাইড এফেক্ট পাচ্ছে না, যার একটু সময় নিচ্ছে তার হয়তো কিছুটা সাইড এফেক্ট হতে পারে। কিন্তু এই সাইড এফেক্টের সংখ্যা কিন্তু খুব কম। জি স্যার, আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে এই কাদের ওয়েট করা উচিত, মানে যাদের ব্লাড প্রেশার আছে, যাদের ডায়াবেটিস আছে, যাদের অন্যান্য ইমিউনোকম্প্রোমাইজড অথবা অন্য কোনো এনসিডি আছে, এরকম কোনো ইয়ে আছে কিনা? পরিষ্কার গাইডলাইন যে কোমরবিডিটি যাদের আছে তারা ভ্যাকসিন নিতে পারবে। সবাই কোমরবিডিটি বলতে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন। শুধু বলা হচ্ছে যে ইমিউনোসাপ্রেস যারা, যেরকম মানে যারা কিনা HIV রোগে ভুগছে অথবা যারা এখন কেমোথেরাপি নিচ্ছে, এই জাতীয় কে বলা হচ্ছে যে এটা না নেওয়ার জন্য। কিন্তু আদার দেন দ্যাট, মানে অন্যান্য যে কোমরবিডিটি আছে, ইভেন কি অ্যাজমাও যারা আছে তাকেও এই ভ্যাকসিন নিতে মানা করা হচ্ছে না। কিন্তু একটু যারা বেশি রকম অ্যাজমা যাদের বা সিওপিডি যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে যদি তারা নিতে মানা করা হচ্ছে না, কিন্তু তারা নেওয়ার সময় একটু প্রিকশন নিয়ে রাখতে হবে যাতে কিনা ইমিডিয়েট যদি কোনো এফেক্ট হয় সেটা যদি ওভারকাম করা যায়। আমি মানে আবারও একটি কথা বলবো যে আমাদের কিন্তু ভ্যাকসিন যেরকম আসার সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করছে। মানুষজন ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বাড়ছে। আমরা এখন 40 ঊর্ধ্ব সবাইকে দিচ্ছি। আমার একটু ভয় আসছে যে মানুষ যেভাবে আসছে সেতে আমরা ভ্যাকসিনটাকে সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার জন্য ভ্যাকসিন আমি পাবো কিনা। কারণ যদি ভ্যাকসিন যদি না আসে, সবাই যদি নিয়ে নিই, আমাদের 70 লাখ ভ্যাকসিন এখন অ্যাভেলেবেল এবং আমরা পাইপলাইনে আরো 10 লাখের মতন আছে পাইপলাইনে। আমরা আশা করছি এই মাসের শেষ সপ্তাহে কোভ্যাক্স থেকে আমরা যে WHO যে মানে কোভ্যাক্স এর যে এটা ওখান থেকে আমরা পাওয়া শুরু করব। প্রথমে 50 লাখ পাবো। আজকে আমার WHO অফিসে একটা মিটিং ছিল, ওখানে আমরা জানতে পারলাম যে আমরা এই সপ্তাহের শেষের দিকে আমরা কোভ্যাক্স এর ভ্যাকসিন পাওয়া শুরু করব। সুতরাং আশা করি শর্ট হবে না, কিন্তু স্টিল আমাদের এগিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং আমাদের যে মিথ, আমি 1 সেকেন্ড করে শেষ করি, মিথ যেগুলি আছে সেগুলির এগেস্টে বলবো না, আমাদের অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করতে হবে। কারণ হলো মিথ কিন্তু তৈরি করা হয় অনেকেই অনেক রকম ভাবে, মানে এই যে ডক্টর মুস্তাক বলেছে যে এখানে কিন্তু অনেক পলিটিক্স আছে। পলিটিক্স বলতে রাজনৈতিক পলিটিক্স না, এখানে কমার্শিয়াল পলিটিক্স, গ্লোবাল পলিটিক্স এবং এই অনেক কিছুই এখানে কাজ করে। সুতরাং সেই দিকে খেয়াল করে আমাদের মিথের এগেনস্টে আমাদের অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ, অনেক চমৎকার বললেন। আমার মনে হয় অনেকগুলা মিথ আমরা মানে জানতে পারলাম যে আসলে এগুলা আমাদের কেন ভ্যাকসিনটা দরকার, এবং ভ্যাকসিনটা আসলে আমাদের যে জায়গাগুলোতে কনসার্ন ছিল যে কারা নিতে পারবে না কারা নিতে পারবে, সেটা বিষয়ে কিছু আমার মনে হয় যারা দেখছেন অনেক স্পষ্ট কিছু মেসেজ পেলেন। এবার আমি একটু প্রফেসর সৈয়দ আব্দুল হামিদ ওনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশকে বলা হয় যে যেসব দেশে ভ্যাকসিন হেসিটেন্সি ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট, বাংলাদেশ কিন্তু তাদের মধ্যে একটা। মানে যদি আমরা বাচ্চাদের ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামটা চিন্তা হলে, এরকম আমাদের হেসিটেন্সি 1 অফ দ্য লোয়েস্ট, তাহলে আমাদের ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য আসলে কি কি পরিস্থিতি থাকা উচিত? মানে যদি আমরা বাচ্চাদের ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামটা চিন্তা, তাহলে এরকম একটা দেশে আমাদের ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য আসলে কি কি পরিস্থিতি থাকা উচিত?
এবং এই যেতে ঠিক করলে হয়তো আমরা কিছুটা হইলো এই ধরনের যে আমরা গ্যাপটা পাচ্ছি বা এই যে আমাদের একটা কনসার্ন, একটা হেসিটেন্সি, সেটা কিছুটা কমানো যায়, বা কিছুটা না আমি বলবো যথেষ্ট কমানো যায়। প্রফেসর সৈয়দ আব্দুল হামিদ। শিমুল, আমি শুনতে পাইনি, শুনতে পাইনি, আবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, এটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশকে বলা হয় যেসব দেশে ভ্যাকসিন হেসিটেন্সি খুবই কম, বাংলাদেশ সেই তালিকায় একটা দেশ। আমাদের ইমিউনাইজেশন খুবই সাকসেসফুল। তো এরকম একটা দেশে ধরেই নেওয়া যায় যে ভ্যাকসিন যখন আসবে, আমার মনে হয় শুরুর দিকে অনেকে এরকমও চিন্তা ছিল যে আমাদের যে 50 লাখ বা 70 লাখ ভ্যাকসিন আসছে, এটা কারা পাবে? ভিআইপিরা পাবে, এখানে এলিট ক্লাসটা হয়তো পাবে, এরকম একটা কনসার্ন অনেকের ছিল। অনেকে মনে করেছে এটা হবে আমাদের জন্য ইস্যু রেদার দেন হেসিটেন্সি। কিন্তু তাহলে বাংলাদেশে এই হেসিটেন্সিটা আসলে কেন হলো? কি কারণে? সূত্রটাই কি? অথবা আমরা এখানে আসলে কি করার ছিল, কোথাও কোনো গ্যাপ ছিল কিনা, সেটা সরকারের পক্ষ থেকে হোক, মিডিয়ার পক্ষ থেকে হোক, আমরা একাডেমিশিয়ান যারা আছি সবার পক্ষ থেকে কোনো আসলে গ্যাপ ছিল কিনা? আচ্ছা, গুড, ভেরি গুড কোশ্চেন। অনেক ধন্যবাদ ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসকে এবং আমাদেরকে এখানে উপস্থিত করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ শিমুল। মনির স্যার, মুস্তাক ভাই যেটা বলেছেন, চমৎকার বলেছেন। আমার মনে হয় যে হেসিটেন্সি যেটা ছিল সেটা অনেকটা এখন দূর হয়ে যাচ্ছে, তো সেটা ভালো সংবাদ যে আমরা যতটুকু ছিল সেটা কভার আপ করতে পারছি। এখন এটা কেন ছিল আমরা যদি বলি, যেমন মুস্তাক ভাই আলোচনা করছিলেন, মনির স্যারও আলোচনা করছিলেন, সেটা হলো যে এই এই হেজিটেন্সির একটা উৎস হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোর্স আর একটা হচ্ছে লোকাল সোর্স। সো ইন্টারন্যাশনাল সোর্স, মুস্তাক ভাই চমৎকার বলেছেন যে এখানে ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন কম্পিটিশন আছে, এবং যারা ভ্যাকসিন প্রডিউস করছে তাদের ভিতরে কম্পিটিশন আছে। এবং এখন যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, তো সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক কিছু মুখরোচক যখনই হয় তখনই এইটা ভাইরাল হয়, সেটা ভালো হোক অথবা সেটা খারাপ হোক, এই মুখরোচক জিনিসটা। তো এই ধরনের নিউজ যেহেতু মানুষের কিউরিওসিটি বেশি থাকে, এবং কিউরিওসিটি যেখানে থাকে সেগুলোই ভাইরাল হয় বা সেগুলোইতে মানুষ বেশি বেশি নজর দেয়। আর আর যেহেতু ফেসবুক বা ইন্টারনেটে, ফেসবুক বা ইউটিউবে কেউ যদি কোনো একটা বিষয়ে খুঁজতে থাকে, তাহলে তার কিন্তু ওই বিষয়টা চলে আসে। আমরা জানি যে এটা ডেটা মাইনিং সিস্টেমে এখন যেহেতু বিগ ডেটা অ্যানালিসিস করে, মানে অটোমেটিক্যালি কেউ যদি কাপড়ের খোঁজ করে তাহলে ওই কাপড়ের নিউজগুলোই তার কাছে কিন্তু আসতে থাকে। কেউ যদি অন্য কিছু করতে থাকে তাহলে ওই নিউজগুলোই কিন্তু তার কাছে এটা আসতে থাকে। তো এই বিষয়গুলো আছে, যেটা হলো যে যেটা দেখতেছে ওই নিউজগুলো, সেটা ভালো হোক খারাপ হোক, তার কাছে কিন্তু চলে আসছে। সো এটা ইন্টারন্যাশনাল সোর্সের একটা বিষয় আছে। আর লোকাল সোর্স যেটা, সেটা হলো যে আমাদের বাঙালি আমরা সাধারণত আমরা অনেক সচেতন, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, সবই ঠিক আছে, তার ভিতরে আমাদের কিউরিওসিটিটা একটু বেশি যে এই নেগেটিভ জিনিসগুলোতে, এবং সেইটা যদি ইন্ডিয়া থেকে কোনো জিনিস আসে আমাদের, সেই কিউরিওসিটিটা আমাদের আরো অনেক বেড়ে যায়। এবং গভর্নমেন্ট যদি থাকে আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট, তাহলে কিউরিওসিটিটা আরো জনগণের ভিতরে বেড়ে যায়। সো এই যে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আর কি। বিশেষ করে এই জায়গায় আমি যেটা বলবো, আলাদা করা যাবে না, আমি যেটা বলবো সেটা হলো ইন্ডিয়াও কিন্তু সেই কনফিডেন্সের জায়গাটা কিন্তু তৈরি করতে পারে নাই, যে তার সারাউন্ডিং প্রতিবেশী দেশগুলোতে যে তার প্রভাব বিস্তার আছে, সেটা ঠিক আছে, এটা ইউরোপিয়ান দেশে বড় কান্ট্রির উপর ছোট কান্ট্রির প্রভাব বিস্তার আছে, কিন্তু তাদের ভিতরে যে সৌহার্দ্য এবং যে কনফিডেন্সের জায়গাটা সাপোজ জার্মানি তৈরি করতে পেরেছে, ফ্রান্স তৈরি করতে পেরেছে পাশে একটা ছোট দেশের প্রতি, সেই জায়গাটাতে কিন্তু ইন্ডিয়া তৈরি করতে পারে নাই। এটা আমাদের দিক থেকে যেরকম কিছু প্রবলেম আছে কিউরিওসিটির বিষয়, আমি মনে করি সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু ইন্ডিয়ার যেটাও আমাদের যে কনফিডেন্সে নিয়ে আসবে, সেই জায়গাগুলোতেও কিন্তু প্রবলেম আছে। তো এটা ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ। এখন কোয়েশ্চেন যেটা, সেটা হলো যে এইগুলো আমাদের সরকারের বা যারা পলিসি মেকিং এ আছে তাদের সবাই জানা ছিল এই জায়গায় কি করা যেত। আমাদের সমস্যা যেটা হয়েছে সেটা হলো দীর্ঘদিন যাবত আমাদের এই যে বিভিন্ন যে সংবাদ গুলো প্রচার করা হয়, সেই সংবাদের স্বচ্ছতা, বিশেষ করে গভর্নমেন্ট থেকে যে মেসেজগুলো দেওয়া হয়, সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু স্বচ্ছতার অভাব আছে। আমরা ইলেকশনে দেখি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখি যে এই স্বচ্ছতার অভাব যখন হয়, তখন কিন্তু মানুষ হচ্ছে সেকেন্ডারি সোর্স থেকে ইনফরমেশন নেয় এবং গুজবটা কিন্তু তখন রটে। এখানে যেটা করা যেত সেটা হলো সর্বক্ষেত্রে আসলে যেটা দরকার আমাদের, সেটা হলো যে কোনো ইনফরমেশনই হোক,
সেটার গভর্নমেন্টের পক্ষে যাক বিপক্ষে যাক যেটাই হোক, সেইটা যদি সঠিক সোর্স থেকে সঠিক সময় দেওয়া হয়, ভালোভাবে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু গুজব রটানোর প্রবণতা কিন্তু কম থাকে। আমাদের দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু এই বিষয়গুলো চলে আসছে, সো এখন সরকার যদি একটা সঠিক কথা বলে, তাতেও অনেকের আমাদের সন্দেহ হয় যে এর ভিতরে মনে হয় কোনো দুর্বিসন্ধি আছে। সো এই যে রকম বিষয়গুলো থাকে, তখন কিন্তু সরকারকে এই জায়গাগুলোতে আরো সতর্ক হয়ে যদি কাজ করত, এবং যারা পলিসি মেকিং এই ধরনের কাজ করছে সেই জায়গায়। আমি একটা কথা যেটা বলবো সেটা হলো, এখানে যে আমাদের সর্বক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি সেটা হলো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে ক্ষমতা সেটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেখানে যে প্রফেশনাল দেরকে যে ইনভলভ করে এবং প্রফেশনালদের মতামতগুলো নেওয়া এবং মতামতগুলো নিয়ে সেইভাবে পলিসি মেকিং করে ইমপ্লিমেন্ট করা, সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের পিছিয়ে আছি। এখানে মুস্তাক ভাই আছেন, উনি কোভিডের সময় অনেক পরামর্শ দিয়েছেন, আমাদের মনির স্যার আছেন, ফয়সাল স্যার আছেন, কিন্তু দেখা গেল যে এই পরামর্শগুলো কিন্তু ঠিক মতো কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে যায়নি। হয়রাজ দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক কিছু দেখেছি যে হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে এই যে কোভিড টেস্টিং এর উপর প্রাইস ইম্পোজ করে দেওয়া হলো, আমরা সবাই হতাশ হয়ে গেলাম যে কেন এটা করা হলো। আমরা শুনলাম যে অনেক মানুষ টেস্ট করতে যাচ্ছে, সেটা যেন কম মানুষ টেস্ট করে, যাতে আননেসেসারি টেস্ট অ্যাভয়েড করা যায়, সেজন্য প্রাইস ইম্পোজ করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পেলাম যে কোভিড টেস্ট ড্রাস্টিক্যালি কমে গেল। তো এই যে বিষয়গুলো, এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। আমি জিজ্ঞেস করলাম যারা এটা করলো, যে তখন যে হসপিটাল ডাইরেক্টর ছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কেন করা হলো, বলে যে এটা আমাদের হাতে নাই, এটা অনেক উপর থেকে এসেছে। এই উপর থেকে যেটা, সেটা কিন্তু প্রফেশনালদের মূল্যায়ন মতামত নেওয়া হয়নি, এটা অন্য সোর্স থেকে এসেছে। সো এই যে বিষয়গুলো আছে, এই বিষয়গুলোকে যদি আমরা হ্যান্ডেল করতে পারতাম, আমি আবারও বলতেছি সেটা হলো যে আমাদের প্রফেশনালদের মতামতটা শুনে সেটাকে যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং সরকার ভবিষ্যতে যদি সেই কাজগুলো করে, তাহলে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে আরো আমরা হয়তো ভালোভাবে এই বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করতে পারবো। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে হয় যেটা মূলত যদি আমি একটু সামারাইজ করি, মানে আপনার মেইন পয়েন্ট যেটা, যে আমরা যেহেতু যেই অথেন্টিক যেগুলা রিলায়েবল সোর্স যেগুলা আমরা বলবো, যে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, যেহেতু এটা একটা কাইন্ড অফ ফিল্টারিং প্রসেসে যায়, তো সেইটা থেকে মানুষ হয়তো অন্যান্য বিভিন্ন ইস্যুতে যেই পরিমাণ সঠিক তথ্য পাওয়ার আশা করেছিল, সে অনুযায়ী সবসময় পায়নি, যার ফলে ভ্যাকসিন নিয়ে এখন তথ্যটাতে মানুষের একটু ট্রাস্ট বা রিলায়েবিলিটি একটু কম আছে। প্লাস যেটা করা হচ্ছে যে আমাদের যে ডিসিশন গুলা, সেটা সবসময় এক্সপার্টের ওপিনিয়নের বেসিসে হচ্ছে না, অনেক সময় কিছুটা হয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথবা ব্যুরোক্রেটিক প্রসেসের ডিসিশন গুলা মানে আসছে, সেটাও একটা হয়তো অনেকের কনসার্ন হতে পারে। না তো আমি এখন একটু আমাদের মাঝে আরেকজন প্যানেলিস্ট, যিনি আসলে অন্য একটা ব্যস্ততার কারণে জয়েন করতে পারেন, এখন আমরা জয়েন করেছেন। আমি একটু ওনার কাছে যাব। প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মাননীয় উপাচার্য, যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি। স্যারকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি এই আমাদের প্রোগ্রামে জয়েন করেছেন। স্যার যদি একটু বলতেন। আপনাদেরও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। যদি একটু জি, আমার এই কোশ্চেনটা হলো, আমরা অনেকগুলো ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি, যেহেতু আপনি একটু পরে জয়েন করেছেন, আমি একটু আপনাকে ব্রিফ করে দিচ্ছি যে মোস্তাক স্যার হচ্ছে আমাদের সাইড এফেক্ট নিয়ে যত মিথ আছে, এফিকেসি নিয়ে যে মিথ গুলো আছে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাহমনি স্যার যেটা বলেছেন, কারা নিতে পারে, কারা নেওয়া উচিত বা কাদের একটু ওয়েট করা উচিত, এই ধরনের এবং কেন ভ্যাকসিনেশনটা দরকার, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর একটু আগে হয়তো আমি প্রফেসর আব্দুল হামিদ ওনারটা আপনি শুনেছেন, যে উনি বলেছেন যে যেহেতু মানুষ বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য পাচ্ছে, যেগুলো রিলায়েবল অনেক তথ্য পাচ্ছে, যার ফলে তারা বিশ্বাস করছে। আমি আপনার কাছে একটু আসবো যে বাংলাদেশের যে এখনকার প্রেক্ষাপট এবং আমাদের এই ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা তো এই বছরেরই শুধু না, এটা একটা লং টার্ম চিন্তা কিনতে হবে। কারণ হচ্ছে আপনি জানেন যে এখনো পর্যন্ত যে সায়েন্টিফিক এভিডেন্স কোনোটাই কিন্তু বলে না যে এটা ইট উড বি মোর দেন 1 ইয়ার এফেক্টিভ, মানে এফিকেসি রেট 1 বছরের বা এফিকেসিটা 1 বছরের বেশি না। তো তখন মানে আমাদের কিন্তু এই ক্যাম্পেইনটা প্রতি বছরই নিতে হবে। তো সেই জায়গাটায় বাংলাদেশের সক্ষমতা কেমন আছে, এবং বাংলাদেশ যেভাবে ভ্যাকসিনটা অ্যাডমিনিস্টার করছে, সেখানে বলবো যে বাংলাদেশের সক্ষমতা লেভেলটাই কি, প্লাস আরো কি করলে আরো ভালোভাবে করা যেত, আপনার কোনো রিকমেন্ডেশন থাকে? ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আমি আসলে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য আসতে পারিনি, এটা হলো প্রধান কারণ।
তা আমি যে জিনিসটা বলবো একটুখানি আমার পূর্ববর্তী বক্তা যিনি বলে গেলেন তার একটু সে রেশ ধরে একটু কথা বলে আমি পরবর্তী পর্যায়ে আমি আসতেছি আপনার প্রশ্নের উত্তরে। আমাদের হয় কি, বাংলাদেশে যখন কোভিড শুরু হলো, সেই শুরুর সাথে সাথে প্রথম থেকে একটা ম্যাচ ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই, বিশেষ করে আপনার ডায়াগনোসিসে, এবং রাইট পার্সন রাইট জায়গায় ব্যবহার হচ্ছিল না, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইভেন ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমি এখনো মনে করি খুব বেশি যে এইদিকে আমরা অনেকখানি উতরাই গেছি, কিন্তু ততখানি যে আমরা রাইট পার্সনকে রাইট পজিশনে দিয়েছি এটা কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি না। কাজে এই দিকটা আমি সামনে আরো অনেক প্যান্ডেমিক আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইভেন নিপার প্যান্ডেমিক নিয়েও এখন ওয়ার্ল্ড কিন্তু কথা বলছে। কাজে আমাদের সরকারের প্রিপেয়ার হতে হবে। আর আরেকটা কথা যেটা আসলো, যে ইন্ডিয়ার একটা কথা এখানে আসছে, এবং সেই ইন্ডিয়া কথাটা কিন্তু যেইভাবে বলা হয়েছে আমি তার সাথে একমত নই। কারণ বাংলাদেশের মানুষ এতখানি অশিক্ষিত না যে ইন্ডিয়া হলো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং সোর্স। এটা অক্সফোর্ড এন্ড এক্সট্রাজেনিকা একটা বিশ্বের সেরা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। তাদের প্রোডাক্ট ওখানে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে, সেটা ইন্ডিয়ানরা কিন্তু তার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করে না। এই ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং যখন হয়, প্রোটোকল ওই এক্সট্রাজেনিকা এটা দিয়েছে এবং তাদের প্রোটোকল অনুযায়ী সবকিছু তৈরি হয়েছে। কাজে এটা নিয়ে যে ইন্ডিয়া থেকে আসছে, এটা নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল বলে আমার মনে হয় না। জনগণের মধ্যে যে বিভ্রান্তিটা ছিল সেটা শুধু বাংলাদেশে না, এমনকি স্বয়ং আমেরিকায় আছে, জার্মানিতে আছে, ব্রিটেনে আছে। যেই দেশে এই ভ্যাকসিন গুলি তৈরি হয়েছে সেই দেশও আছে। কারণ এটা একটু বিজ্ঞানের পিছনের দিকে আমাকে যেতে হবে, যেহেতু আমি এই লাইনে কাজ করি। কারণ রিকম্বিনেন্ট ভ্যাকসিন যেইভাবে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে, কোথাও দেখা যায় যে ভেক্টর বেস ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে, কোথাও দেখা গেছে যে প্রোটিন বেস, বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন এখানে তৈরি করা হয়েছে। এই টেকনোলজিগুলি কিন্তু 90-এর দশকের শেষে থেকে কিন্তু এস্টাবলিশড। আপনি যদি দেখেন এখন পর্যন্ত কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন রিকম্বিনেন্ট ভ্যাকসিন, যেটাকে আমরা বলি মলিকুলার টেকনোলজি ব্যবহার করে ভ্যাকসিন গুলি, কিন্তু মার্কেটে নাই খুব একটা। হোল ভাইরাস ভ্যাকসিন, হোল প্যাথোজেন ভ্যাকসিনটাই কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েটেড সবসময় মার্কেটে, যার ফলে ইনিশিয়ালি বড় বড় দেশেও কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা কিভাবে কাজ করে, যেমন অ্যাডেনোভাইরাস ভ্যাকসিন বেস, যেটা আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা সংশয় আছে ইন্টিগ্রেশন। আমি ওই জায়গাটা আজকে বলতে চাচ্ছি না, কারণ এটা ইন্টিগ্রেশন হবে কিনা এইসব নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। আর আপনি যেটা বললেন যে একটা ভ্যাকসিন প্রসেস মাত্র শুরু হয়েছে, এই আরো 2-3 বছর যাবে, কোন ভ্যাকসিনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং কোন ভ্যাকসিনটা সঠিকভাবে কাজ করছে এটা জানার জন্য আমাদের অন্তত 23-24 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ একটা থার্ড ফেজের মিনিমাম লেন্থ হলো 18 মাস থেকে 24 মাস। আর এই থার্ড ফেজে প্রত্যেকেরই কিন্তু 3 থেকে 6 মাসের মধ্যেই তারা বিশেষ ব্যবস্থায় এটা ব্যবহারের জন্য কিন্তু অনুমতি প্রাপ্ত। এটা একদম ঢালাও করে কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয়নি। কাজে এই সংশয়টা তো থাকবেই মানুষের, এবং বাংলাদেশে ওটা ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নাই। আর মানুষের মধ্যে আরেকটা সংশয় অবশ্যই ছিল, কারণ আমরা হয়তো অনেকে ভাবছে যে ভ্যাকসিনটা কারা পাবে। একটু আগে যে কথাটা বলছেন যে এটা বড় লোকরা পাবে, উচ্চ শ্রেণীরা পাবে, ডাক্তাররা, আর্মিরা, পুলিশরা পাবে, এই ধরনের একটা সংশয় ছিল। মানুষ যে সাধারণ মানুষ যে পাবে এই সংশয়টাই ছিল। কিন্তু বর্তমান আমি অবশ্যই সরকারকে ধন্যবাদ দিব, আজকে আমি নিজে ভ্যাকসিন দিয়েছি। আমি কিন্তু 7 তারিখে ভ্যাকসিন দিইনি, কিন্তু আমি আজকে ভ্যাকসিন দিয়েছি। আমি যশোরের 250 বেড হাসপাতালে যেভাবে মানুষ লাইন ধরে ভ্যাকসিন নিল এবং যত সাধারণ মানুষরা ভ্যাকসিন নিল, মানে এটা দেখার মতো। মানে আমি অবশ্যই বলবো যে সরকার এই জায়গায় অন্তত ভ্যাকসিন প্রোগ্রামে, তাদের ডায়াগনোসিস প্রোগ্রামে কিছুটা ছিল, মানে
অতখানি গুছায় উঠতে পারছিল না ইনিশিয়ালি, কিন্তু ভ্যাকসিন প্রোগ্রামটা কিন্তু সরকার খুব সুন্দরভাবে করেছে। আমাদের মতো একটা কান্ট্রি যে আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের সাথে একই সমানতালে যে কিন্তু একই কাছাকাছি সময়ে কিন্তু ভ্যাকসিনেশনটা শুরু করছি। হ্যাঁ, এখন এটা প্রশ্ন জাগে যে অন্তত 8 কোটি ভ্যাকসিন না হলে আমরা যে হার্ড ইমিউনিটি দরকার আমাদেরকে এই ভাইরাসটাকে প্রতিরোধ করার জন্য, সেই ধরনের প্রোগ্রামে এত টাকা কোথায় পাবে, এটা একটা প্রশ্ন জাগে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপর আমার বিশ্বাস, কারণ দেশের ইকোনমি, দেশের শিক্ষা, সবকিছু ব্যবস্থায় দেশকে যদি সচল করতে হয়, ভ্যাকসিনের কোনো বিকল্প নাই, এটা সরকারকে করতেই হবে। তাহলে বিশ্বের সাথেও কিন্তু আমরা এরপর দেখা যাবে যে ভ্যাকসিন পাসপোর্ট বলতে একটা কিছু এসে পড়বে, যে ভ্যাকসিনেটেড না হলে আরেকটা দেশে যেতে পারবে না। কাজে সরকার এটা করতে হবে, যেখান থেকে টাকা জোগাড় করুক সরকারকে এটা করতে হবে। আমি এখানে থামছি। আপনার আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? জি 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 স্যার, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, না, অনেকগুলা সুন্দর আলোচনা আসলো, অনেকগুলা তথ্য আপনি দিয়েছেন, অনেকগুলা ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এবার আমি প্যানেলিস্টের কাছে যাওয়ার আগে কিছু মানে দর্শকদের কিছু প্রশ্ন ছিল যারা ফেসবুকে লাইভে জয়েন করেছেন। অনেকের একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন ছিল যে আমাদের যে ভ্যাকসিনের মানে এই যে কনফিডেন্সের ঘাটতিটা শুরুর দিকে ছিল, সেটা আমরা আরো কিভাবে বাড়াতে পারি? এটা একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন ছিল। যেটা আপনারা বলেছেন, আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি, ডেটাও তাই বলছে, শুরুর দিকে মাত্র অল্প কয়েকজন নিয়েছিল, বাট গতকাল বা গত কয়েকদিনই কিন্তু কার্ভটা আপওয়ার্ড, যেটা মোস্তাক স্যার বলছিলেন যে প্যান্ডেমিকের কার্ভটা যেরকম আমাদের মানে মানে যেরকম হওয়ার কথা এরকম হয়েছিল, একইভাবে আমার ভ্যাকসিনটা প্যান্ডেমিক দূর করার জন্য যেরকম আপওয়ার্ড হওয়ার দরকার, স্টিপ একটা স্লোপ, সেরকমই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়তো। তো তারপরেও কিন্তু কিছু হেসিটেন্সি আছে, আমরা যেহেতু অল্প সংখ্যক এনেছি, আমরা সবাইকে দিতে পারবো না। তো এই জায়গাটায় আমরা কনফিডেন্সটা কিভাবে আরো বাড়াতে পারি, এটা যদি কারো আপনার, এটা ওপেন, যে কেউ বলতে পারেন। আচ্ছা, আমি একটু বলি, আমি একটু বলি শিমুল। হ্যাঁ, প্রথমে ফ্লোর প্রিভিলেজটা নিচ্ছি। আমি একটু আনোয়ার স্যারের কথা সূত্র ধরেই বলি। আমি যেটা বলার চেষ্টা করেছি স্যার, সেটা হলো যে ইন্ডিয়া থেকে এসেছে আর কি, সেই জন্য আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু এইটা সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেটা করতে পারতো, সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান শাড়ি চুড়িতে কিন্তু আমাদের সমস্যা নেই, সেগুলো কিন্তু আমরা কলকাতায় যে ব্যবহার করছি আর কি, সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা, সেটা হলো যেহেতু এটা নতুন একটা ড্রাগ, এবং এটা যদি আপনি যেটা বললেন, সেটা হলো যে এটা যদি বলা হতো যে এটা সেরাম ইনস্টিটিউট, কারণ সেরাম ইনস্টিটিউটের নাম তো আমরা বেশিরভাগ মানুষ জানে না আর কি, এবং সেরাম ইনস্টিটিউট যে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি ভ্যাকসিন তৈরি করে, সারা পৃথিবীতে ভ্যাকসিন দেয়, সেই বিষয়গুলো যেরকম ছিল, ঠিক একইভাবে যে এটা সেরামের নিজস্ব কোনো উদ্ভাবন না, এটা অক্সফোর্ড এক্সট্রাজেনিকার উদ্ভাবন, এবং এটা জাস্ট প্ল্যান্টটা ওখানে ইউজ করে তৈরি করা হচ্ছে। এই বিষয়গুলো হয়তো আমরা যদি প্রচারণায় নিয়ে আসতে পারতাম, তাহলে হচ্ছে যে এই যে নেগেটিভ যে নিউজগুলো, সেটা ওভারকাম করা যেত। আমি এইটাই যেটা আসে শিমুল, এই কোয়েশ্চেনটা সেটা হলো যে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে প্রথম দিন যখন 26 তারিখে 27 তারিখে যখন উদ্বোধন করা হলো, তখনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কিন্তু ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন। বিশেষ করে আমাদের স্বাস্থ্যের যে এডিশনাল ডিজি মহোদয় আছেন, উনি নিয়েছিলেন, এরকম সেনাবাহিনী থেকে নিয়েছিলেন, এইটার একটা গুরুত্ব আছে। এবং পরের দিন যখন রেগুলার ভ্যাকসিনেশন শুরু হলো, সেদিন কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গই ভ্যাকসিন নিয়েছে, এবং মন্ত্রী পরিষদের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী কিন্তু ভ্যাকসিন নিয়েছে। সো এইটার কিন্তু একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে। আমরাও আমাদের স্টাডিতে বলেছিলাম সেটা হলো যে আইকনিক ব্যক্তিবর্গ যারা আছে, ফিগার যারা আছে, তারা যদি ভ্যাকসিন নেয়, তাহলে হচ্ছে যে অন্যরা এগিয়ে আসবে। যেমন আনোয়ার স্যার, উনি ওখানকার যশোরের ভিসি, উনি নিয়েছেন, তার মানে ওনার কলিগরা কিন্তু এখন আর ভয় পাবেন না যে এই ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে। তো সর্বক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাগুলো আমরাও দেখেছি, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি মহোদয় এবং প্রভিসি মহোদয় অ্যাডমিন, উনিও নিয়েছেন, তার মানে আমাদের ভিতরে ভয়টা কিন্তু ভেঙে গিয়েছে। এই যে মুস্তাক ভাই পুরো পরিবার সহ ভ্যাকসিন নিয়েছে, আমার কোয়েশ্চেন আছে যে মুস্তাক ভাই পুরো পরিবার সহ ভ্যাকসিনটা পাইলো কিভাবে? উনি কি কোনো আমার ছেলে ডাক্তার, ফ্রন্টলাইনার, এই জন্য, আর আমার ওয়াইফ তো বয়সের মধ্যে পড়ে গেছে। রাইট, বুঝতে পারছি, আমি যোগ করে বললাম। সো এইরকম যদি এগিয়ে আসা হয় সর্বমহলে, অফিস প্রধান যদি এগিয়ে আসেন, ওনার যদি শারীরিক কোনো মানে সমস্যা না থাকে,
তাহলে কিন্তু বাকিরা কিন্তু চলে আসবে। এই জায়গাগুলোতে আমাদের হয়তো এই যেগুলো নেওয়া হচ্ছে, এটা আমরা বারবারই বলেছি, সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের কিছু এই মনিটরিং বা সার্ভিলেন্সের দরকার আছে, যে কারা কারা ভ্যাকসিন নিয়েছে। আমরা বলেছিলাম আমাদের স্টাডি রেকমেন্ডেশনে যে সরকার যেরকম এই কোভিডের শুরুতে একটা বুলেটিন প্রচার করতো, এবং আমরা প্রতিদিন 1টা বা 2টার সময় যখন এই বুলেটিনটা হতো যে কোভিড রোগীর সংখ্যা কত টেস্ট হয়েছে, এটা কিন্তু আমরা টেলিভিশন সেটে যেখানে ছিলাম এটা কিন্তু দেখতাম ওই নির্দিষ্ট সময়। এই জায়গাটাও যদি সরকার যে প্রচার করে যে আজকের সাপোজ যে শুনলাম 10 লাখ হয়েছে এবং 10 লাখ হয়েছে এবং এই প্রধান ব্যক্তিরা এখানে ভ্যাকসিনটা নিয়েছে এবং কোনো সাইড ইফেক্ট তেমন কোনো হয়নি, এবং যতটুকু সাইড ইফেক্ট হয়েছে সামান্য জ্বর সর্দি কাশি, এটা প্রকাশ করা, এটা ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে যদি প্রকাশ করা, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে এগিয়ে আসবে। আমি বলছি এটা শিক্ষিত মহলের কথা, কিন্তু আমাদের বড় জনগোষ্ঠী যেটা, সেটা হচ্ছে যে যারা বস্তি, যারা স্বল্প আয়ের মানুষ, লো ইনকাম এরিয়াতে থাকে এবং গ্রামের মানুষ, সেই জায়গা থেকে ভ্যাকসিন পৌঁছানো এবং তাদেরকে নিয়ে আসা কিন্তু এই আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে। এবং আমাদের হার্ড ইমিউনিটি যদি অর্জন করতে হয়, যেটা মনীষ স্যার শুরুতে বলেছিলেন, সেটা আমাদের প্রায় 80% মানুষকে টার্গেট করা হয়েছে। 18 অনূর্ধ্ব বাদ দিয়ে প্রায় 13 কোটি মানুষকে ভ্যাকসিন দিতে হবে, 2টো করে ডোজ, যেহেতু এই ভ্যাকসিনটা দিতে গেলে 2টো ডোজ দিতে হবে আমরা জানি, তার মানে আমাদের কিন্তু 26 কোটি ভ্যাকসিন দিতে হবে। এখন এই 26 কোটি ভ্যাকসিন আমরা কতদিনের ব্যবধানে দিব? আমাদের যদি 1 বছরের ব্যবধানে 26 কোটি ভ্যাকসিন দিতে হয়, তাহলে আমাদের প্রতিদিন কিন্তু 8.5 লক্ষ ভ্যাকসিন দিতে হবে। এটা যদি 1.5 বছরের ব্যবধানে দিতে হয়, আমাদের প্রতিদিন প্রায় 5,75,000 দিতে হবে। এটা যদি 2 বছরের ব্যবধানে দিতে চাই, তাহলে আমাদের 4,33,000 ভ্যাকসিন প্রতিদিন দিতে হবে। এখন আমাদের টার্গেট ঠিক করতে হবে যে আমরা কতদিন এই ভ্যাকসিনটা দিব এবং কোন জায়গা থেকে ভ্যাকসিন পাবো। মনীষ স্যার একটা চমৎকার কথা বলেছেন যে কোভ্যাক্সের ভ্যাকসিন হয়তো আগামী মাসে আসতে পারে। সো কোভ্যাক্সের ভ্যাকসিন 50 লক্ষ করে, এবং এই সিরামের ভ্যাকসিন যেটা আসছে সেটা 50 লক্ষ করে হবে না। সো আমাদের এই টার্গেট পিরিয়ড ঠিক করে এবং সেইভাবে যদি আমরা প্রচারণা করি, তাহলে আমরা এখানে সাকসেসফুল হব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমি একটু কথা বলি এর জন্য যে আমি তো যেহেতু পোস্ট অপারেটিভ রিকভারিতে আছি, আমি কুইট করব, সবসময় থাকতে পারবো না। আসলে কথাটা ঠিক যে আমাদের এই ভ্যাকসিন যাতে লোকজন উদ্বুদ্ধ হয় নিতে, তার জন্য আমাদের বেশ কিছু প্রোগ্রাম করা উচিত। এই প্রোগ্রামটা কিন্তু তৈরি হয়নি। আমাদের যে অনেক মিথ আছে, অনেকের ভিতরে অনেক রকম প্রশ্ন আছে, কিন্তু এই প্রশ্নগুলিকে আমরা যেরকম এর আগে টেস্ট করার ব্যাপারে হোক বা চিকিৎসার ব্যাপারে হোক, যেভাবে আমরা বলেছি, মানে সেই অ্যাওয়ারনেসটাকে ডেভেলপ করার জন্য আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে হবে। এখনই আমাদের বসা উচিত যে কিভাবে আমরা এই অ্যাওয়ারনেসটাকে দূর করব। কারণ প্রফেসর হামিদ খুব ভালো বলেছেন যে আমরা কিন্তু এখনো অ্যাক্সেসিবল করতে পারিনি ফর দি লো সোশিও ইনকাম গ্রুপের কাছে। সুতরাং লো সোশিও ইনকাম গ্রুপকে যদি আনতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে আরো বেশি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে হবে। আমি একটা সিম্পল ভাবে বলি যে আমার ছোট ভাই আমাকে ফোন করে বলল যে এরকম ভ্যাকসিন তো আমি রেজিস্টার করেছি, আমার তো ডেটও হয়েছে, কিন্তু আমি তো নিতে চাই না, আমার ওয়াইফও ভয় পাচ্ছে, না হয় আমি কি নিব? প্রশ্ন হলো আমি কি নিব? আমি তাকে ওই এক্সপ্লেনেশন কিছু না দিয়ে শুধু একটা কথা বললাম যে আগামীকালকে আমি এবং তোমার ভাবি দুজনই ভ্যাকসিন নিতে যাব এবং ভ্যাকসিন নিব। তার মানে আমরা দুজন যে নিচ্ছি, সুতরাং তুমি এখন বুঝে নাও যে তোমার নেওয়া উচিত কি উচিত না। তো স্বাভাবিকভাবেই সেও পরদিন নিয়েছে। এটাই হলো, এই মেসেজটাকে দিতে হবে যে কারা নিচ্ছে, সবাই নিচ্ছে, মানে যারা কিনা ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ নিচ্ছে, মিডল গ্রুপ নিচ্ছে, সবাই নিচ্ছে। এই মেসেজটাকে দিতে হবে যে আমরা জেনে শুনেই ভ্যাকসিন নিচ্ছি, যাতে কিনা আমাদের সবাই। আরেকটি হলো হার্ড ইমিউনিটি, এটা খুব লম্বা সময়ের ব্যাপার। আমাদের কোভ্যাক্স থেকে 20% পপুলেশনকে তারা দিবে, ভ্যাকসিন দিবে ইন দি এক্সপ্যান্ড অফ 1.5 ইয়ার টাইমের মধ্যে। প্রথমে 50 লাখ দিচ্ছে, কিন্তু টোটাল 3,40,00,000 ভ্যাকসিন তারা দিবে ইন দি এক্সপ্যান্ড অফ ইয়ে। বাংলাদেশ সরকার আমি যতটুকু জানি এই পর্যন্ত তাদেরও একটা প্রোগ্রাম আছে 3 কোটি 3.5 কোটি ভ্যাকসিন কেনার। সুতরাং এই যে 7 কোটি 7.5 কোটি যদি আমরা সত্যিকার অর্থে, কিন্তু এটা সময় লাগবে, আমি প্রফেসর হামিদের সাথে একমত, 7 কোটি ভ্যাকসিনও যদি দিতে হয় তাতেও আমার 1 বছরে হবে না, এটা 1.5-2 বছর লাগবে 7 কোটি ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখন যে ফ্লোতে আছে এই ফ্লোতে না, আরো ফ্লো বাড়াতে হবে, এটা
ভ্যাকসিন করার জন্য। কিন্তু ফ্লো বাড়াবার আগে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার পাইপলাইনে ভ্যাকসিন আছে কিনা। আমি ফ্লো বাড়াই দিলাম, পাইপলাইনে বন্ধ হয়ে গেল, আমি সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার জন্য ভ্যাকসিন থাকবে না, এটা কিন্তু আমাদের আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জের সামনে হতে পারে। আমাদেরকে যারা কিনা এই ভ্যাকসিন ইমপ্লিমেন্টেশন করছে তাদেরকে এই বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে, যাতে কিনা যারা ফার্স্ট ডোজ নিয়েছে তাদের জন্য সেকেন্ড ডোজ কোনোভাবে মিস না হয়। তাহলে কিন্তু এই ফার্স্ট ডোজ নেওয়াটা কোনো অর্থ থাকবে না, এটার ইমিউনিটি থাকবে না, অর্থ থাকবে না। সুতরাং সেইভাবে গভর্নমেন্টকে প্ল্যান করতে হবে। সুতরাং সেই দিকে আমরা আশা করি যে আমরা এই 16 কোটি লোকের 70% কভার না করতে পারলো, আমরা যদি 7 থেকে 10 কোটি লোক পারি তাহলেও কিন্তু যথেষ্টভাবে, কিন্তু ইরাডিকেট করার জন্য যেটা প্রয়োজন, সেটা হামিদ খুব ভালোভাবে বলেছেন যে ইট হ্যাজ টু বি কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আমি পোলিও ইরাডিকেশন কিন্তু একটা ডোজ দিয়ে শেষ করতে হবে। পোলিও ইরাডিকেশন করার জন্য 15 বছর 20 বছর আমাদেরকে টিকা দিতে দিতে এখন আমরা পোলিও ইরাডিকেশন হয়েছে। স্মল পক্স ইরাডিকেশনে কিন্তু আমরা ওইভাবেই করে, সুতরাং এটাও আমাকে দিতে হবে। মানে আমি নট দ্যাট যে আমি ভ্যাকসিনেটেড মানে লাইফ টাইম আমি ইমিউন হয়ে গেলাম, সেটা না। লাইফ টাইম ইমিউন হতে হলে আমাকে আবার দিতে হবে। সুতরাং সেই দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং সবাইকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ এটা অত্যন্ত সুন্দর একটি আলোচনার জন্য। আমি চেষ্টা করব যতক্ষণ পারি থাকতে, যদি আমি না থাকি তাহলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি একটু মনির ভাইয়ের সাথে একটু যোগ করতে চাই। অ্যাকচুয়ালি প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে যদি আমরা পাইপলাইন ঠিক না রাখতে পারি দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার জন্য, সেটা যে বাংলাদেশের জন্য খারাপ হবে তা না, সেটা সারা বিশ্বের জন্য খারাপ হবে। কারণ আমরা যে স্কেপ মিউটেশন বলতে যে কথাটা আমরা বারবার বলি, আমার কথা কি শুনছেন আপনারা? জি 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 শুনতে পাচ্ছি। আমরা স্কেপ মিউটেশন বলতে যেটা বুঝি হয় কি, এই ধরনের আরএনএ ভাইরাস যখন আপনার আমাদের ইনফেক্ট করে, আর যদি বডিতে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইমিউনিটি না থাকে তাহলে, এবং পার্শিয়াল ইমিউনিটি থাকে, তখন একটা সিলেক্টিভ প্রেসার পড়ে ভাইরাসের উপরে, এবং ভাইরাস সেই ভ্যাকসিনটাকে, সেই ইমিউনিটিটাকে স্কেপ করে যায়। এবং এইটা যেটা আফ্রিকা একটা তৈরি হয়েছে, আপনারা জানেন, বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে, এইভাবে কিন্তু ওই পরিমাণটা বেড়ে যাবে। তখন কিন্তু ভ্যাকসিনের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজার করা যাবে না, তখন রোজ রোজ তার ভ্যাকসিন চেঞ্জ করা যায় না। একটা ভ্যাকসিন একটা লম্বা টাইম যদি কাজ না করে, আপনার ইন্ডাস্ট্রিও আগে আসবে না অর্থ ব্যয় করার জন্য। সেই জন্য যাদেরই দেওয়া হয় তাদেরকে কিন্তু 2টা ডোজ দিতে হবে। তা না দিলে যে একটা স্কেপ মিউটেশন সিলেক্টিভ প্রেসার ভাইরাসের উপরে তৈরি করবে, সেটা খুব সূক্ষ্ম নাও হতে পারে। এটা শুধু বাংলাদেশে না, এটা সকল বিশ্বের সকল দেশের জন্যই এটা প্রযোজ্য। রাইট রাইট না, অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। এই কিছু দর্শকদের আরো কিছু কোশ্চেন ছিল, যদি আমরা একটু ওদিকে দেখি। একটা কোশ্চেন ছিল যে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে, যেটা হয়েছে যেমন প্রথমে বলা হলো সুরক্ষা অ্যাপ 55 দেন 40, এই যে গ্রাজুয়াল চেঞ্জ হচ্ছে, এতে কিন্তু মানুষ একটু পাজল। এখনো কিন্তু বলা হচ্ছে যে আপনার ম্যানুয়াল রেজিস্ট্রেশন করা যাবে গেলে, এটা নিয়েও কিন্তু ক্লিয়ার কোনো মেসেজ নাই। অনেকে বলছে গিয়ে করা যাচ্ছে না, যে লিস্টে আবার নাম থাকতে হবে। তো এই যে অনেক ধরনের রেজিস্ট্রেশনের এই অনেক ধরনের জটিলতা বলবো আমি ঠিক না, কিছুটা সর্ট অফ মিসম্যানেজমেন্ট শুরুতে যে কোনো প্রোগ্রামই হয়, সেটার একটা হয়তো কিছু প্রতিফলন এখন দেখা যাচ্ছে। এইটা রুরাল এরিয়া স্পেসিফিক্যালি যারা হবে না বা হলে আমাদের কিছু হবে না এরকম একটা পারসেপশন আছে, তারা এই ধরনের যদি আমাদের রেজিস্ট্রেশনের জটিলতা থাকে তাহলে উৎসাহের ভাটা পড়বে কিনা, যদি এটা আমি হামিদ স্যারের কাছে যাব। আচ্ছা, এখানে আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে চমৎকার কোশ্চেন, যে কোশ্চেন যে করেছে সেটা থ্যাঙ্কস তাকে। আসলে রেজিস্ট্রেশন, আমি গতকাল রেজিস্ট্রেশন করেছি এই সুরক্ষা ওয়েবসাইট যেটা। আমি রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা পাঠিয়েছে, লিঙ্ক পাঠিয়েছে। সেখানে রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে ওখানে বলা হলো আমাদের যে ক্যাটাগরিটা, সেই ক্যাটাগরিটা হচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্ট এবং উপজেলাতে জরুরি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, এইরকম একটা ক্যাটাগরি আমাদের দেওয়া হয়েছে।
আমার একজন কলিগ তার আগের দিন ভ্যাকসিন নিয়েছে, ডক্টর নাহিদ আক্তার জাহান, প্রফেসর নাহিদ আক্তার জাহান। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কোন অপশনটা দিয়েছো, সে বললো যে এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেটা দিয়েছে আমি সেই অপশনটা হুবহু ওখানে ওখানে দিয়েছি। আমি যেটা বললাম সেটা হলো যে এটাতে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হলো এই ক্যাটাগরিটা, তো এই ক্যাটাগরিতে তো আমরা যাই না, আমরা তো ডিস্ট্রিক্ট বা উপজেলা লেভেলের জরুরি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিবর্গ না। তো আমি তখন দেখলাম যে 40 ঊর্ধ্ব একটা ক্যাটাগরি আছে, 40 ঊর্ধ্বতে দিলাম। আমি দিলাম বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটিতে অপশনটা যে ওখানে নিতে চাই। আমি যখন ক্লিক করলাম, সেভ একটা অপশন আছে, ক্লিক করলাম, তখন দেখা যাচ্ছে যে কিছুই আসছে না। আমি অনেকটা পাজেল হয়ে গেলাম। তখন আমি আবার চেঞ্জ করলাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ওই যে ক্যাটাগরিটার কথা বলছে সেটাও দিয়ে দেখলাম, সেটাও আসে না। কিছুক্ষণ পরে আমি পুরো পেজটাকে উল্টিয়ে দেখলাম, সেটা হলো যে লিখেছে এবং সেটা অটোমেটিকও আসছে না। পুরো পেজটা উল্টিয়ে দেখে সেখানে হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুতে ক্যাপাসিটির বাইরে চলে গেছে, এই জন্য বঙ্গবন্ধুর পরিবর্তে অন্য কোনো জায়গায় দিলে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। সো এই যে একটা জটিলতা, তাকে কিন্তু সাথে সাথে মেসেজটা করে দেওয়া দরকার ছিল যে এই প্রবলেমটা হচ্ছে আর কি। সেটা দ্বিতীয় আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে যে ওটিপি একটা নাম্বার আসে এবং সেই নাম্বারটা আসতেছে কিন্তু মোবাইল ফোনে। তার মানে একজন ব্যক্তির কাছে যদি মোবাইল ফোনটা না থাকে, সাথে সাথে না থাকে, তাহলে ইভেন কি যে রেজিস্ট্রেশন সেন্টারে গিয়ে বা এই যে ইউনিয়নে যে আইটি সেন্টার বা উপজেলার যে আইটি সেন্টার আছে সেখানে গিয়েও কিন্তু সে রেজিস্ট্রেশন করতে পারছে না, কারণ তার কাছে মোবাইলটা থাকতে হবে। এখন ধরেন যে বাংলাদেশের আমি লো মিডল ইনকামের কথা যদি বলি, তাহলে প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেকের তো নিজস্ব মোবাইল নাই। মোবাইল আছে হয়তো এই পরিবারের হাজবেন্ডের বা অন্য কারোর, সে হয়তো টিকা ওই সেন্টারে আসে নাই রেজিস্ট্রেশন করতে, আইটি সেন্টারে আসে নাই, তাহলে সেই ওটিপি নাম্বারটা দিবে কিভাবে পাবে, এবং সাথে সাথে প্রিন্ট নেওয়ারও বিষয় আছে। তো আমার এখানে সাজেশন যেটা সেটা হলো যে ব্যাংকের যে রকম এটিএম কার্ডটা যেরকম সুরক্ষিত করা হয়, এই সুরক্ষা ওয়েবসাইটটাকে তার থেকে বেশি সুরক্ষা করা হয়েছে। এই জায়গাটাকে যদি আমরা একটু রিল্যাক্স করতে পারি যে এই ওটিপি নাম্বার দরকার নাই, এত কিছু দরকার নাই, তাহলে। এবং আরেকটা কথা বলা হয়েছে যেখানে যে উপরে যে অক্ষরগুলো আছে সেই অক্ষরগুলো নিচে আবার দেখে দেখে লিখতে হবে। সো একজন সাধারণ মানুষের কাছে সে যদি নিজে পূরণ করতে যায় তাহলে এটা কিন্তু অনেক পাজেলিং, এবং আমার নিজেরও পূরণ করতে এটা 1 ঘন্টার বেশি সময় লাগছে বিকজ অফ দিস পাজেলিং ইস্যু। সাধারণ মানুষ যেটা বললেন সে ডক্টর শিমুল, যে যাদের ভিতরে হেসিটেন্সি আছে এবং যারা মনে করে যে এই কোভিড আমাদের হবে না বা হয়নি, এটা কোনো অসুখই না, এরকম অনেক মানুষই আছে, তারা যখন এই জটিলতাগুলো দেখবে তখন কিন্তু আরো বেশি পিছিয়ে যাবে। সো আমি যেটা সেটা হলো যে এই জায়গাগুলোতে এই অ্যাপটা, এটা তো কোনো ব্যাংকের সিকিউরিটি কার্ড না বা কিছু না, এটা জাস্ট একটা সরি ওয়েবসাইট যেটা সিস্টেম করা হয়েছে, যেহেতু ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গেলে ডেটাটা অটোমেটিক্যালি স্টোরড হচ্ছে, তো সেটা এটা পরবর্তীতে এটা অবজারভেশন মনিটরিং এর জন্য ভালো। সো অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের যেটা আছে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এর বাইরেও যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আমরা মনে হয় যে ম্যানুয়াল কোনো ব্যবস্থা, কার্ড ভিত্তিক কিছু ব্যবস্থা রাখতে পারি, যে 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 আমরা যেরকম বাচ্চাদের ইপিআই যেটা দেওয়া হয় সেখানে ইমিউনাইজেশন একটা কার্ড থাকে এবং সেই কার্ডে নামধাম লিখে দেওয়া হয় কবে ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হলো, সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হলো। এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় থাকা উচিত, কারণ বাংলাদেশের কনটেক্সট আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের শিক্ষিত সমাজের জন্য অ্যাপটা খুবই ঠিক আছে, এই ওয়েবসাইটটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের যে লো হার্টুরিস এরিয়া আছে বা আদার যে সমস্ত লো সোশিও ইকোনমিক ক্লাস আছে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের চিন্তার ভিতর আনতে হবে যদি আমরা এই জায়গাটাকে পুরোপুরি সাকসেসফুল হতে চাই। অনেক ধন্যবাদ। আমার নিজেরই আমাদের একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ধরেন সেটা মোস্তাক স্যার হয়তো ভালো দিতে পারবেন। যেমন অলরেডি কিন্তু যেটা হামিদ স্যার একটু আগে বলেছেন যে আমাদের যে স্কেলে ভ্যাকসিনটা দিতে হবে, 1 নম্বর হচ্ছে পেতে হবে, পাওয়ার পরে দিতে হবে, এই দুইটা কিন্তু এখনো আনসার্টেনিটি, বিশেষ করে পাওয়াটাও কিন্তু নিশ্চিত না যে আমরা আগামী 6 মাসে এনাফ ভ্যাকসিন পাবো টু ভ্যাকসিনেট এনাফ পিপল। আর দ্বিতীয়ত পেলেই সবাইকে ভ্যাকসিনেট করা, দ্যাট ইজ অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ। এটা ছাড়াও আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু সায়েন্টিস্টরা বলছে, এটা মোস্তাক স্যার ডেফিনেটলি জানেন, যে মূলত এই ভাইরাসগুলো তো স্ট্রেন চেঞ্জ করে, এটা এটা ইউ গেট এ নিউ স্ট্রেন, এবং যেই ভ্যাকসিন এখন ইফেক্টিভ, এমন হতে পারে 1 বছর পরে ওই নতুন স্ট্রেন যদি অনেক বেশি ছড়িয়ে যায় তাহলে খুব বেশি ইফেক্টিভ হবে না। তো সেই সেই জিনিসগুলা মাথায় রেখে আমাদের বাংলাদেশের প্রিপারেশন কি? আর সেকেন্ডলি আমাদের বাংলাদেশে তো অন্য কোনো স্ট্রেন আছে কিনা সেই নিয়ে গবেষণা হয়তো যথেষ্ট হয়নি বা হচ্ছে না। তো সেই জায়গায় আমরা জানবো কিভাবে যে আমাদের এই ভ্যাকসিনটা
এখন যেটা এফেক্টিভ 6 মাস ইকুয়ালি এফেক্টিভ হবে কিনা। যেমন আমাদের সাউথ আফ্রিকার এক্সাম্পলটা যে খুবই লো এফিকেসি দেখেছে ফর সার্টেন গ্রুপ, কি করা উচিত? জি ধন্যবাদ। প্রথম কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ, সাউথ আফ্রিকা বা অন্যান্য দেশে নতুন স্ট্রেন হচ্ছে এখানে এফেক্টিভ কিনা। ভ্যাকসিন যেটা বেরিয়েছে সেটা একটা ফার্স্ট জেনারেশন ভ্যাকসিন। এটা একেবারে সিভিয়ার ডিজিজটা কমানো যায় কিনা, মৃত্যু কমানো যায় কিনা, সেটার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। সেকেন্ড জেনারেশন ভ্যাকসিন নিশ্চয়ই বর্তমান ভ্যাকসিনের চেয়ে বেশি এফেক্টিভ হবে। আর ফার্স্ট জেনারেশন ভ্যাকসিন এখনো পর্যন্ত সবগুলো মোটামুটি এফেক্টিভ। সাউথ আফ্রিকাতে তারা, আমি আপনাদের এখানে জয়েন করার সময় শুনছিলাম ওয়েবিনার WHO, সেখানে ডক্টর করিম যিনি সাউথ আফ্রিকার সায়েন্টিস্ট, তিনি বলছিলেন যে যেই এলাকাতে তারা নতুন স্ট্রেন পেয়েছে, ভ্যারিয়েন্ট, স্ট্রেন তো না ভ্যারিয়েন্ট, স্ট্রেনটা একই আছে, নতুন ভ্যারিয়েন্ট, সেখানে তারা দেখছে তাদের ডেটা কমপ্লিট না। এই যে 65 বছরের উপরে তারা দেওয়া বন্ধ করলো, বা এতে দেবো যে ডেটা ইনকমপ্লিট, কাজে আমরা বন্ধ করেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাস্ট্রাজেনেকার একটা বিশাল ইয়ে হয়েছে, সেখানকার ডেটা শীঘ্রই রিলিজ হবে, হয়তো এই 65 বছরের উপরে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে। তো তারা সেখানে 65 বছরের উপরে মানুষদের মতো ইয়ে করেছে, ট্রায়াল করেছে। আর ভ্যারিয়েন্টের সাথে কার্যকরী না, তারাও সেটা বলেছে যে আমরা আসলে এটা পরীক্ষা করে দেখছি যে জনসন এবং জনসন তারা কিছুদিন আগে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করেছে সাউথ আফ্রিকাতে, তারা কার্যকরী দেখেছে। যদি অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার চেয়ে জনসন এবং জনসন ভালো কাজ দেয়, সেটির জন্য আমরা করেছি। অ্যাস্ট্রাজেনেকা কাজ করে না তা না, আমরাও এটা একটা সুযোগ দিচ্ছি। যদি এক্সপায়ারি ডেট আমাদের না থাকে তাহলে হয়তো এটা অন্য কাউকে আমরা অফার করব। তো এগুলো তাদের সরকার, তাদের বিজ্ঞানীদের বিষয়। তবে নতুন ভেরিয়েন্টের বিরুদ্ধে এর পরের যে ভ্যাকসিনগুলো ট্রায়ালে আছে, যেমন নোভোভ্যাক্স, তারা বলছে যে তারা একটা করতে পারবে। এবং এখন যে যারা ভ্যাকসিন তৈরি করেছে তারাও কিন্তু বলছে যে থার্ড ডোজ যেটা দরকার হবে বা বুস্টার ডোজ, সেটা এমন এফেক্টিভ করতে চাচ্ছে তারা এই নতুন ভেরিয়েন্টকে যেন কভার করে। এমনকি প্যান করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ যে কোনো ধরনের করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনো ভ্যাকসিন তৈরি করা যায় কিনা, বিশেষ করে যেটা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছে। কারণ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে, জেনেটিক প্রযুক্তি ইউজ করে যারা ভ্যাকসিন তৈরি করেছে, মডার্না এবং ফাইজার, তারা বলছে যে যদি এটা সফল হয় তাহলে বাচ্চাদেরকে যে অনেকগুলো টিকা দিতে হয়, এগুলো না দিয়ে একটি টিকা দিলেই চলবে। আমার মনে হয় বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাবে না। ভেরিয়েন্টের উদ্ভবের চাইতেও বেশি দ্রুত গতিতে বিজ্ঞান এগোচ্ছে, এবং নিশ্চয়ই এটা মানুষের জয় হবে। বাংলাদেশে নতুন ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে দেখুন, এটাকে পরোক্ষভাবে বোঝা যায়। আমাদের এখানে কিন্তু সংক্রমণটা এখন একেবারে নিচুর দিকে। যদি কোনো অঞ্চলে হঠাৎ করে সংক্রমণটা বেড়ে যায়, তাহলে আমাকে খুঁজতে হবে ওইখানে কোনো এই ভেরিয়েন্টের বিষয় আছে কিনা। এখনো পর্যন্ত যতগুলো জেনোম সিকোয়েন্স করা হয়েছে, যেমন সিলেটের থেকে যারা একসঙ্গে অনেক লোক ইনফেক্টেড পাওয়া গেল, যারা লন্ডন ফেরত, তাদের স্যাম্পল এনে কিন্তু IDCR জেনোম সিকোয়েন্সিং করেছে। অফিসিয়ালি ডেটা রিলিজ করা হয়নি, যতটুকু আনঅফিসিয়াল জেনেছি যে এরকম কোনো ব্যতিক্রমী কিছু পাওয়া যায়নি। ওই সিলেটের যাত্রী যারা কি বলে সিলেটে গিয়েছে লন্ডন থেকে এসে, তারা নিজেরা বসে এই হোটেলের মধ্যে বন্ধুদের এনে তারা মানে সামাজিকভাবে মেলামেশা করেছে, তাস খেলেছে, গল্প করেছে। কাজেই এটা ভিতর থেকেই তারা সংক্রমিত হয়েছে। এটা কোনো মানে ইউকের কোনো ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে এসছে, এটা এখন আমরা পাইনি। তবে হ্যাঁ, এটা এখন পাইনি বলে কালকে পাবো না এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। যদি এটা বিস্তৃত হয়, কোনো না কোনো ভাবে দেশে ঢুকে পড়বে। কারণ ইনকিউবেশন পিরিয়ডে যদি একজন যাত্রী বিমানবন্দর ক্রস করে, বা আপনি সেটাকে হয়তো হ্যাঁ, তাকে যদি ফুল কোয়ারেন্টিন করা হয় সেটা হয়তো ধরা পড়তে পারে। কোয়ারেন্টিন নানা কারণে ফুল কোয়ারেন্টিন করা যাচ্ছে না, হাফ কোয়ারেন্টিন করে টেস্ট করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং বাকিটা তারা বাসায় বসে কোয়ারেন্টিন করবে। টেস্ট করে যে নেগেটিভ পায়, অনেকটা স্ক্রিনিং করা হচ্ছে, তারপরেও কিন্তু বিভিন্নভাবে চলে আসতে পারে। তো এইভাবেই আমার মনে হয় আমরা আগাবো। আর সোশ্যাল এই যে গুজব বিষয়ে আলোচনা করেছেন অন্যরা, আমার একটা বড় বিষয় হচ্ছে সোশ্যাল লিসেনিং করা। কারা কি ভাষায় কথা বলছে এগুলো কিন্তু মনোযোগ দিয়ে সুরে লিপিবদ্ধ করে সেগুলোর জবাব তৈরি করা, এবং মোর অ্যান্ড মোর ইন্টারাকশন, ওয়ান টু ওয়ান ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন, উঠান বৈঠক যেটা টিকা দেওয়ার সময় আমাদের কর্মীরা করে, একেবারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠান বৈঠক করা, কথা বলা, ওখানকার স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে আলাপ করা, এগুলো কিন্তু আমাদের জানা আছে।
তবে এটা একটু স্লো আছে। এই যে একটা ধারণা যে প্রথমে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে, ভ্যাকসিনের জন্য যদি আমি ডিমান্ডটা খুব হাইপ করে তুলি, সাপ্লাইটা থাকে, তখন তো এটা সামলাবে কে? কাজে একটু গো স্লো। অফিসিয়ালি এই রীতি ছিল না আমাদের, কিন্তু একটা আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল যে ভ্যাকসিন আসছে, শুরু হবে, এত তাড়াহুড়া করা কি আছে। কিন্তু দেখা গেল যে প্রথম দিকে একেবারেই মানুষ আসেনি, এখন অবশ্য ধীরে ধীরে বাড়ছে। এগুলো পরিকল্পনা আছে, যে পরিকল্পনার জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে, আমি সেই কমিটিতে আছি। আমরা নানা ধরনের ম্যাটেরিয়াল কিন্তু তৈরি করা আছে একটার পরে। যেমন আজকে যাবে FAQ, মানুষের যে বিভিন্ন প্রশ্ন, সেগুলো আমাদের বাড়ির চলচ্চিত্র ও প্রকাশন অধিদপ্তর DFP তারা এটা ছাপবে। দুটো পোস্টার ছাপাতে দেওয়া হয়েছে, এটা আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, যে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। দেখো, রেজিস্ট্রেশন কিন্তু ডিজিটালি করতে হবে। যিনি পারছেন না তাকে অন্যজন হেল্প করবে, কিন্তু ডিজিটালি রেজিস্ট্রেশনকে এটা কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না, কারণ এটা আমাদের ট্র্যাক করতে হবে সবাইকে কি অবস্থা। কিন্তু যিনি পারছেন না তাকে সামাজিক সহায়তা দিতে হবে, এবং এই ভলান্টিয়াররা দরকার হলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ট্যাব নিয়ে গিয়ে বা স্মার্টফোন নিয়ে গিয়ে অন্যদেরকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য হেল্প করতে হবে। এটা বিকল্প নেই। এইটা ডিজিটাল পদ্ধতিটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, তাহলে কিন্তু আমরা একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যাব। থ্যাংক ইউ। জি, না, অনেক অনেক চমৎকার ব্যাখ্যা দিলেন যে আমাদের পরবর্তী করণীয় কি। আরেকটা জিনিস যেটা আনোয়ার স্যার কি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? আমি একটু মোস্তাক ভাইয়ের সাথে অ্যাড করতে চাচ্ছি। সেই অ্যাডটা হলো, কারণ আমি প্রথমেই এবং হামিদ বলেছি যে একটা ভ্যাকসিন, স্টেবল ভ্যাকসিন পেতে হলে কিন্তু আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। ভ্যাকসিন যখন স্টেবল এবং রিকমেন্ডেড ভ্যাকসিন আমরা আগামী 2 থেকে 3 বছরের মধ্যে পেয়ে যাব, তারপর কিন্তু ভ্যাকসিন এত দ্রুত চেঞ্জ হয় না। যেভাবে আমরা এখন কথা বলছি, এত দ্রুত কিন্তু চেঞ্জ হয় না, এইটাই হলো সত্য। তার উপরে এই ভাইরাসটা একটা, আপনার যখনই কোনো মিউটেশন হয় সেটাকে কারেকশন করার ক্ষমতা আছে। যে ভাইরাসের কারেকশন করার ক্ষমতা নাই, এই ধরনের ভাইরাসের অনেক ভ্যাকসিন যেটা 80-র দশকে তৈরি হয়েছে, সেটা এখনো ব্যবহার হচ্ছে এবং তার এফিকেসি 60 to 70% উপরে। এই জন্য হয় কি, আমাদের এখন যে অবস্থা হয় কি, বিভিন্ন দিক থেকে আমরা ফার্স্ট ডিফেন্সটা দেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান এবং হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, এবং ম্যানুফ্যাকচারার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দেখা যাবে অনেক ভ্যাকসিন গুলি আসবে, আরো দেখা যাবে 1 বছরের মধ্যে আরো 20-25টা ভ্যাকসিন এসে পড়বে মার্কেটে। তার মধ্যে থেকেই ন্যাচারাল সিলেকশনেই একটা ভ্যাকসিন, 2টা ভ্যাকসিন, 3টা ভ্যাকসিন বা তারও অধিক ভ্যাকসিন দেখা যাবে যেটা ফাংশনই ভেরি ইফেক্টিভ, এবং সেই ধরনের ভ্যাকসিন কিন্তু দীর্ঘদিন প্রোটেকশন দেবে। এটাই স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক না। মানে রোজ রোজ ভাইরাস চেঞ্জ হয়ে যায়, স্কেপ মিউটেশন হয়ে যায়, ভ্যাকসিন কাজ করবে না, এই ঘটনা ঘটে না। হ্যাঁ, আফ্রিকার যে এটা ভ্যারিয়েন্টটা নিয়ে মোস্তাক ভাই বললেন, আর আমাদের দেশের যে প্রবলেমটা, আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্টের সাথে যদি আপনার যেমন আমরা যেটাকে বলি সায়েন্টিফিক ভাষায় 484 বোধহয় মিউটেশনটা, যে আফ্রিকান হয় 284 অথবা 484 মিউটেশন আমরা বলি। আরেকটা আছে 501। এই দুইটা মিউটেশন যদি কম্বিনেশন হয়, তখন হয় স্প্রেড, স্কেপও হবে এবং স্প্রেডও বেশি হবে, ইনফেকশনও বেশি হবে। বাংলাদেশে কিন্তু আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্টের মিউটেশনটা পাওয়া গেছে, কিন্তু ইংল্যান্ডের যেটা 501 এটা কিন্তু পাওয়া যায়নি। কাজেই আমরা যে ভেরিয়েশন হচ্ছে না, আর বাংলাদেশের সায়েন্টিস্টরা যে বসে আছে এটা বলবো না, কারণ আমাদের আর্থসামাজিক এবং আমাদের বিজ্ঞানের যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, আমি অবশ্যই বলবো যে বাংলাদেশে এখন আমরা ভালোভাবে ডেভেলপ এবং ওয়েল ইকুইপড, যদি আমরা সরকারের সাহায্য পাই, ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট পাই, বাংলাদেশে আজকে যে ভেরিয়েন্টটা ঢুকবে আমি কালকে আমরা এটা বলে দিতে পারবো। এই ক্ষমতা বাংলাদেশের অনেকগুলি ল্যাবেরই আছে। আমরা সেই সাহায্যটা পেলে কিন্তু আমরা সেটা করতে পারবো। সেখানে তাহলে আটকে আছে কোথায়? মানে এই যেহেতু এই সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, স্যারই বলবেন। স্যার যেহেতু একটা ইউনিভার্সিটিতে আছেন, এটা কেন পাওয়া যাচ্ছে না, এটা সত্যি অত্যন্ত, মানে আমি নিজে ভাইরাস ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করি, যদি মানুষের না, তা আমার নিজেরও ভ্যাকসিন আছে,
তারপর আমি বলছি কেন পাওয়া যাচ্ছে না, এটা সত্যি আমি একটা কথাই বলবো, আল্লাহর একদম সরাসরি রহমত আছে বাংলাদেশের উপরে সৃষ্টিকর্তা, সেই রহমতের জন্য। কারণ যেভাবে বাংলাদেশে এখন যে রেটে ডিক্রিজ করতেছে, আমাদের 2.5 নেমে গেছে আমাদের পার্সেন্টেজ, এটা এটা অবিশ্বাস্য, একদম অবিশ্বাস্য। এটা কিন্তু কিন্তু হচ্ছে, আর এটার সাথে একটা রিলেশন অনেকে করে, আমরা কিন্তু এখনো ডাইরেক্ট এভিডেন্স নাই, যেটা হলো যে আমরা যে ভ্যাকসিনেশন গুলি ছোটবেলায় বাংলাদেশে আছে, কারণ যেসব জায়গায় বিসিজি এই ধরনের যে ভ্যাকসিনেশন গুলি আমরা করি, সেই ভ্যাকসিনেশন গুলি আছে, সেই সব দেশে কিন্তু এটার রেট একটু কম। বাংলাদেশ কিন্তু ভ্যাকসিনেশনে কিন্তু অত্যন্ত একটা সাকসেসফুল একটি দেশ, সেটা একটা কারণ হতে পারে আমি বিশ্বাস করি, এবং মোস্তাক ভাই আরো ভালো বলতে পারবেন এই ব্যাপারটা। জি না, আমরা আসলে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল 1 ঘন্টা, আমরা অলরেডি মোর দেন প্রায় 1.5 ঘন্টা পার করে ফেলেছি। চমৎকার আলোচনা ছিল। আমি জাস্ট শেষ মুহূর্তে আপনাদের যদি কারো কোনো লাস্ট পাঞ্চ লাইন থাকে অথবা ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু যদি শেয়ার করতে চান 1-2 সেন্টেন্সে। আমি একটু বলি, সেটা হলো যে আমাদের প্রচারণা যেটা ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য ডিমান্ড তৈরি করতে হবে। আমরা এখন বড় একটা জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাইনি, এবং পৌঁছাইনি মানে সিস্টেমেটিক্যালি আমাদের পৌঁছাতে হবে, যেহেতু ভ্যাকসিনের সাপ্লাই সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের লো ইনকাম গ্রুপ যেটা আছে, যারা গ্রামে গঞ্জে শহরে থাকে, তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং প্রচারের জন্য মুস্তাক ভাই একটু আগে যেরকম বলছিলেন যে এটা পেপারে, প্রিন্ট মিডিয়াতে বা ইলেকট্রনিক টেলিভিশন মিডিয়াতে এই বিজ্ঞাপনগুলো দিলে শিক্ষিত সমাজ, আমরা যারা টেলিভিশন পেপারে সংস্পর্শে থাকি, তারা হয়তো শুনতে পারবো। কিন্তু একটা গ্রুপ কিন্তু তারা টেলিভিশন দেখে না, তারা হয়তো দোকানের সামনে বসে টেলিভিশন দেখছে, বাট সেই টেলিভিশনে দেখছে হচ্ছে যে নাটক, সিনেমা, হোয়াটএভার। তো এই জায়গায় আমাদের যদি দীর্ঘ মেয়াদে যদি ভ্যাকসিন দিতে হয়, এবং মনে হচ্ছে সেটা দিতে হবে, যেটা আনোয়ার স্যারও বললেন, তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের এই যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ঠিক করতে হবে। যেমন কথা হচ্ছিল যে মিথগুলো যদি দূর করতে হয়, তাহলে আমাদের মূল মিথ কোনগুলো আছে সেটা কোশ্চেন আকারে দিয়ে, সেইটা কোনো একটা আইকনিক ব্যক্তি যদি অ্যান্সারটা দেয় যে ভ্যাকসিনকে নিরাপদ, যদি কোনো একজন আইকনিক ব্যক্তি বলে যে হ্যাঁ এটা ভ্যাকসিন নিরাপদ, আমি নিয়েছি, অমুক নিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, হ্যাঁ, এবং এটা নাটক, সিনেমা, যে সমস্ত মিডিয়া, সাধারণ মানুষ যেগুলো শোনে, সেই জায়গাগুলো তো এই মিথের অ্যান্সার গুলো দিয়ে দিতে হবে আর কি। এবং একজন সিনেমার একজন নায়ক বা নাটকের একজন নায়ক বা নায়িকা যদি বলে যে আমি ভ্যাকসিন নিয়েছি, ভ্যাকসিন উপকারী, তখন কিন্তু এই ধরনের জনসমষ্টি যারা নাটক সিনেমাগুলো দেখে, সেই জায়গাগুলো কিন্তু তারা 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 তাদের ভিতরে ঢুকে যাবে। আরেকটা বিষয় যেটা, সেটা হলো যে আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের একদম ওপেন ছেড়ে দেওয়া মনে হয় ঠিক না। এখানে এই ধরনের গুজব যেগুলো রটায়, সেগুলো কিন্তু একটা স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমার মনে হয় টেকনোলজি এখন আছে, ফেসবুক বা এই মিডিয়া যারা 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 ইন্টারন্যাশনালি পরিচালনা করছে, তাদের কাছ থেকে কান্ট্রি এখানে বার্গেনিং করতে পারে যে আমাদের এই স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেমন আমরা জানি যে ফেসবুক কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তৃতা বন্ধ করে দিল মাঝপথে, টুইটার বন্ধ করে দিল। তাহলে যদি এই ধরনের যদি সিস্টেম থাকে, তাহলে এই ধরনের সিস্টেম কিন্তু আমাদের এখানেও থাকতে পারে, পজিটিভ কাজে ব্যবহার করার জন্য, যে এই ধরনের গুজব গুলো যেন না ছড়ায়, সেটাকে সাথে সাথে স্ক্রিনিং করে ওইগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া। এই বিষয়গুলো কিন্তু শুধু এই ক্ষেত্রে না, আমাদের আরো ভবিষ্যৎ যে ঘটনাগুলো ঘটবে তার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের স্ক্রিনিং মেকানিজম দরকার আছে। আর সে পরিশেষে বলবো যে সুরক্ষা, মুস্তাক ভাই, আমরা এই টেকনোলজির বিরুদ্ধে না, সায়েন্সের পক্ষেই থাকতে চাই, কিন্তু সুরক্ষা ওয়েবসাইটে যে দুর্বোধ্য যেগুলো আছে, সেই দুর্বোধ্যতা দূর করা। এবং যেহেতু একটা প্রিন্টিং নিতে হয়, কারণ প্রিন্টিং কার্ড না হলে তো সাথে সাথে, কারণ গ্রামগঞ্জে কোথায় প্রিন্টিং পাবে, সবাই গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওই আইটি সেন্টারেও, সেটাও তো প্রিন্টিং এর জন্য দীর্ঘ লাইন হবে। সেজন্য আপনি যেটা বলছিলেন যে এই যে ভলেন্টিয়ার, যেটা আমাদের মাল্টিপারপাস ভলেন্টিয়ার আছে বা অন্যান্য যে সমস্ত ভলেন্টিয়ার, এরা যদি প্রিন্টার সহ সহজ টেকনোলজি সহ যদি এই ঘরে ঘরে গিয়ে যদি রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলতে পারে, সেইটা। আর আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সেটা হলো যে যাদের ন্যাশনাল আইডি নাই, তাদের ক্ষেত্রে কি করা যাবে? তারা এলিজেবল ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য দরকার, যেহেতু সরকার 13 কোটি মানুষকে ভ্যাকসিন দিতে চায়, সেটা আমরা জানছি। তাহলে যাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ড নাই, ন্যাশনাল আইডি কার্ড হারিয়ে গেছে, অথবা যারা এলিজেবল হয়েছে, ন্যাশনাল আইডি কার্ড করা হয়নি, এই শ্রেণী গোষ্ঠীর জন্য কি করা যায়, সে ধরনের মানে এখন থেকে চিন্তা করে সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে। অনেক ধন্যবাদ শিমুল। ধন্যবাদ। আমি একটা সেন্টেন্স করতে পারি আজকে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কথাটা বলছি
ডক্টর হামিদ যেটা বললো এটা কিন্তু একটা অত্যন্ত সত্য কথা। কারণ দেখা যায় যে প্রিন্ট করে নিয়ে যাওয়া, এটা নিয়ে দেখছি যে আমি আজকে অনেকেই অনেক অসুবিধায় ছিল, আবার এই একজন আরেকজনের এটা ফিল আপ করে দেয়, তার জন্য 100, 150, 50 টাকা করে নেয়। এখন এইটাও কিন্তু একটা প্রবলেম, এটা কিভাবে দূর করা যায় সেটাও যদি ভ্যাকসিন সেন্টার গুলিতে যেখানে ভ্যাকসিনেশন করা হচ্ছে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা রাখা যায়, যাতে গরিব মানুষগুলি যারা যাবে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীরা, আমরা কি শুনতে পাচ্ছি? টেকনিক্যাল প্রবলেম শুনতে পাচ্ছি না। তো আমরা মনে মেসেজটা পেয়েছি স্যারের কথা। তো এখন আমরা আমি যদি একটু সাম আপ করি আমাদের আজকের যে আলোচনা, যে অনেকগুলা মিথ ছিল, সেই মিথের মধ্যে যে এটা সাইড এফেক্ট, এফিকেসি নিয়ে সেটা মোহাম্মদ মুস্তাক হোসেন খুব বিস্তারিতভাবে বললেন যে না, এটা আমরা এখনো পর্যন্ত যা এভিডেন্স এটা সেফ, এবং সাইড এফেক্ট যেটা এটা খুবই নেগলিজিবল, তো আমরা এটা নিতে পারি। এবং প্রফেসর সৈয়দ আব্দুল হামিদ যেটা বললেন যে আমাদের ইনফরমেশন গুলাকে আরো মোর অথেন্টিক, মোর সিস্টেমেটিক ওয়েতে ছড়ানো, এবং যারা স্পেশালি রুরাল এরিয়াতে আছে, যারা সহজে মানে এত সহজে অ্যাডাপ্ট করতে পারবে না, বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা। আর প্রফেসর আনোয়ার হোসেন অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তো সবকিছু মিলে আমরা যে বলবো যে বাংলাদেশ সরকার খুব সাকসেসফুলি শুরু করেছে, সেটা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। সাথে সাথে আমাদের এই টিকা কার্যক্রম যাতে সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ পিপল নেয়, এবং আমরা যেন টাইম মতো ভ্যাকসিনটা পাই, এবং সবাই যেন ভ্যাকসিন নেয়, এবং সেটা যেন মানে আমাদের ইনফেকশন কন্ট্রোল এলে ব্যাপকভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমি এখন যাব ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের যিনি এটা কনক্লুড করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে যারা দেখেছেন, এবং প্যানেলিস্ট যারা ছিলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা মূল্যবান সময় দিয়েছেন। অত্যন্ত চমৎকার আজকে আলোচনা আমাদের হয়েছে এই প্রোগ্রামে। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir. I would like to express my sincerest gratitude on behalf of the Financial Express to the esteemed moderator and the panelists for joining us and helping us to bust the myths on the COVID-19 vaccination. We hope that the vaccination attempt is successful throughout the country. And with this, we would like to end today's webinar. Thank you, everyone.